Gajao, কি আছে জীবনে? Welcome to Gajao, folks. It's your host, Fazlullah. Hey fellas, thanks for joining in to Gajao. This is your host, Fazlullah. Today I'm very excited because today we have a guest, and that guest is my brother. That one brother whom I grew up with together, even though he's my cousin brother, but we have never felt it that way. Instead, he was more of a mentor to me, my guardian angel, my friend, my partner in crimes, and everything else. I used to consider him 3-year future version of myself. Today, he has taken his time to join me in a conversation in Gajao. We'll try to get into his inspiring journey of having a baby. We'll talk a little about his successful job career in Bangladesh and a little about importance of family value these days. So, without further ado, let's welcome my brother, Imran Fazlullah. All right, so here's my brother from another mother. We grew up together. Assalamu alaikum, bhai. Thanks for joining to Gajao. Thanks for tuning in, taking your time. I appreciate it. So, bhai, I already gave you an introduction, but we grew up together in the childhood. So, all my childhood memories and everything. সব কিছু ছোটবেলা থেকে কিশোরকাল এবং অনেক বড় হওয়া পর্যন্ত, ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত, এই দেশে আসার আগ পর্যন্ত. He was my guardian angel. He was my friend. He was my mentor. So thank you for being my guardian angel for the lifetime, and I really appreciate it. But thanks for coming. Happy for you. Sound clear as to say? Clear, একদম clear. Yeah. So yeah, তো ওইটাই চিন্তা করছিলাম আমি আসার আগে যখন ভিডিওর কথা চিন্তা করছিলাম তখন a lot of things, I mean, মানে চিন্তা করলে হারায় যায় যে কত আমাদের memories, and then it's countless. I think the most beautiful moments I've spent that was with you. Nobody else. I had a lot of friends back there. You had a lot of friends, and then but my memorable moments, আমার childhood, আমার কৈশোরের যেসব স্মৃতিগুলো যেগুলো আসলে মনে করলে আসলে মুখে একটা স্মাইল আসে, সাবকনশিয়াস মাইন্ডে একটা শান্তি পাওয়া যায়. Every damn thing. Every damn thing, yeah. I mean, হারায় যায়. আমি লিটারালি আমি চিন্তা করতেছিলাম because কি কথা বলবো না বলবো এগুলো নিয়ে টুকটাক চিন্তা যখন করতেছিলাম তখন I literally আমার খুব শান্তি লাগে যখন চিন্তা করি because all we have is good memories, and then nothing else. All I could think about is just good memories, fun memories. And then আমরা কোরবানিতে যখন সিরাজগঞ্জ যাইতাম, যখন চিটাং আসতাম, তুমি যখন ঢাকা আসতা. So basically we grew up together. We were always in touch. ভাই চিটাংয়ে বড় হয়েছে, আমি ঢাকায় বড় হয়েছি most of the times. আমি চিটাংয়ে ছিলাম, and then every now and then আমাদের 3 মাস every quarterly দেখা হতো, you know, and then every time we met we had a blast, undoubtedly. যদিও মানে একদম হাই রেটেড কিছু হইতো না বা একদম এক্সট্রাভাগেন্ট কিছু হইতো না হয়তো বা কখনো, but we were together and that was enough for us. আমরা আমাদের মধ্যে এনজয় করতাম, very low key, very low profile, and then but we had, you know, a peaceful time together. Would you agree? Definitely. Absolutely, right? Life-এর এমন time we spent together যেটা আসলে the most beautiful part of our lives we spent together. Absolutely. And then I wish it is really tough talking about these things কারণ I really miss those days. Yeah, me too. আমি ইমোশনাল হয়ে যাই sometimes, but ইমোশনাল থেকে আমি না বেশি জিনিসগুলো চেরিশ করি. আমার কাছে খুব ভালো লাগে যখন চিন্তা করি যখন তোমার সাথে টাইমগুলো স্পেন্ড করছি. We used to have a lot of fun together, a lot of jokes in between, bro jokes and all that. আমাদের একটা কোড ছিল, যখন একটা কিছু হইতো without telling stuff, আমরা একজনের সাথে কথা না বললেও হাসতাম because we know what's going on, and then we had the same connectivity. ওইসব জিনিস চিন্তা করা it was like a telepathy টাইপের অনেকটা জিনিসটা, right? And then we have to talk each and every day. We don't have to discuss everything, but we knew what is happening.
what happened, Yeah. or what is happening, what's gonna happen. That is very true. আসলে Very true. And আমাদের লাইফের এত ইম্পর্টেন্ট কিছু ফেজ গুলা we have spent together. Like I remember when your O level, but like SSC exams, যখন Yeah. ছিল, you moved to Chittagong for a better to concentrate and focus On studies. yourself for studies. Yeah, let's just not sugarcoat things. আমার মানে আমাকে এক প্রকার বাইন্দা নিয়ে আসা হয়েছিল just because you know I was in the near studies, near books and whatnot. But again, yeah, those were my best times. Very crucial time of your life, after Very crucial. That is very crucial time, because you definitely it was a pressure decision, but obviously for your betterment, for your future, everyone is concerned, including me and everyone. So a decision টা মনে হয় your life এর একটা বড় it was changing. Yep, changing factor. Right. না I mean সবকিছু in general, even আমরা যখন ইয়াতে যাইতাম, সিরাজগঞ্জে যাইতাম, every কোরবানি ঈদ আসতেছে আর and you know like a week now. It's a কুরবানি উইক আছে এখন আর এক সপ্তাহ পরে. Every time সপ্তাহ পরে back in those days, right? চিন্তা করা যায় আমরা মানে লিটারালি 6 মাস আগে থেকে দিন গুনতাম, রাইট? কবে আসবো, কবে আর কয়দিন বাকি আছে, স্কুল ছুটি হবে, এই কয়দিন বাকি আছে, কে একদিন আগে যাইতেছে, কে একদিন পরে ব্যাক করতেছে, ওগুলো নিয়ে মন খারাপ হইতো, বিকজ মানে যে যত বেশি টাইম স্পেন্ড করতে পারে দাদুর সাথে, চাচাদের সাথে, সব কাজিনদের সাথে, and then especially we used to do a funny thing. গিয়ে প্রথমে দাদার ছবির সামনে গিয়ে we used to so it's very funny. মানে চিন্তা করলে আর কি এখন মনে হয়, but it was very emotional. গিয়ে দাদা বাড়ির দিকে দাদার প্রথমে আমাদের কাজটা হইতো যে দাদার ড্রয়িং রুমে যে ছবিটা ছিল লাল দাদা, it was very unique thing. You and I both two together, because very different. I remember everything. But something more about that thing, you know, one thing, আমার memory এত sharp না. I forgot things. I don't want to remember things basically. কারণ আমার মনে হয় things are not important. It's not worth remembering. So I mean, I forgot a lot of things. I forgot অনেক জিনিস আমার মনে থাকে না. Because I don't think that is important to keep that in mind. But Rachel really got good. That's the time we spent together. I remember everything. I don't know. It's a miracle for me, and very surprising for me to remember all those things, all those memories. Bike riding, everything I remember, every damn thing, every damn days of now that you talk about it, I mean, now that I think of it, আমারও মনে হচ্ছে আমিও কিন্তু forgetful অনেক, আমিও ওই যে আবজব জিনিস অত মনে রাখি, আমার ইভেন আমার ডেট মনে নাই, ইভেন আমাদের অ্যানিভার্সারি ভুলে যায়, এটা ভুলে যায়, আপুদের অ্যানিভার্সারি ভুলে যায়, and it's very, you know, it's not that it's important for me, it is very important, but আমার কাছে আমি মানে আমাদের মানে আগের দিনের যত ধরনের স্মৃতি আছে এগুলো, it's just very fresh in my mind. I don't know, for some reason, and you know, I probably know the reason, of course, because those are the best times we have spent together, and I know we're never gonna get those time back, and then ওইসব কারণে আর কি basically. You know why? Because that was pure joy, and the memories were because out of pure love and selflessness, unconditional. It's not selfish. It was very spontaneous and natural attraction, natural bonding, and there is pure joy, pure love. Nothing else matter. There was not a bit concern about that. ওইটা পাইলে কি হবে, আমি এটা না পাইলে কি হবে, ওইটা আগে গেলে কি হবে, পরে গেলে কি হবে, ও মাংস পিস, but whatever, খাওয়া হোক, any reward হোক, there was never a competition, there was never a thing, there was always a sacrifice, always.
always. And that's So what that I've is learned that is the from you. You have always been my mentor. আমার মানে ছোটবেলা থেকে এখনো যদি if somebody asks me name me one of your greatest philosopher, তোমার philosophy and তোমার thought process, way you think stuff, তোমার দুনিয়াদারির understanding, I'm gonna say I just get blown away in a lot of ways. but যতটা না জিনিসগুলো চেরিশ করে এখনো মানে honestly এখন we are poles apart, আমাদের দেখা হয় না অনেক দিন. It's been probably a decade now. It's since we last met. But যতটা চেরিশ করি অত মানে কষ্টও লাগে যে এইগুলা জিনিসগুলা মানে স্মৃতি তো হয়ে আছে, প্লাস এই জিনিসগুলার রেপুটেশন হবে না. And then ইনশাআল্লাহ সামনে আল্লাহ আমাদের দুজনকে বাঁচায় রাখবে, সামনে যখন দেখা হবে it's just আমরা কয়েকটা লাইফের কয়েকটা ফেজ পার করে তারপর আবার মিট করতেছি, right? You got married, I got married, you have kids, I probably will have kids soon inshallah. And then a decade has passed. It's pretty much a quarter of a lifetime that has passed since we last met. তো ওইসব জিনিস চিন্তা করলে না একটু মানে কেমন জানি লাগে, মনে হয় যেন লাইফটা যে আসলেই কেমন জানি একটু অল্প কয়েকদিন আমরা এরকম মজা করলাম, ধামাধাম বড় হয়ে গেলাম, and then লাইফের তাড়না এক একজন এক এক দিকে চলে গেল. এটা এত ফাস্ট, it happens so fast. আমরা কখনো চিন্তা করি না যে আসলে এরকম বিবাহ হবে, আমরা ফিজিক্যালি মিট করবো না, it was already unthinkable of us 6 মাস 1 বছর. Yeah, and then physically তো নাই, প্লাস চিন্তা করতে আমাদের কথাও বা হয় কিরকম. এই যে আজকে একটু সময় নিয়ে বসতেছি, দুইজন একটু আয়োজন করে বসতেছি, তাও দুজনের স্কেডিউল করতে হয়েছে, and then মানে লাইফের প্যারায় বা লাইফের সবকিছু মিলায় ওইরকম সময়ও থাকে না, and then ইয়াও থাকে না. So and for obvious reasons, obviously, kind of life, life, which I get it, but it's pathetic at the same time. But I always have those memories fresh in my mind. I always cherish those every now and then, even though the kotha I know erokom oto beshi. But again, you're always in my mind, and you always have that respect from me. But you think did you ever think that? মানে আমরা কোনো ওরকম অব্লিগেটেড ফিল করি না যে এখন খবর নেওয়া হইলো না, it's been a long since we talked, I didn't give a text. একটা অব্লিগেশন বা একটা গিল্টিনেস কাজ করে অনেক সময় অনেক রিলেশনশিপে. মনে হয় যে রিলেশনশিপটা ইয়া হয়ে যাবে যদি খবর না নেই, আমাদের ফেল হয়ে যাবে. we have to maintain like একটা ইনস্টলমেন্ট দেওয়ার মতো, একটা ইনস্টলমেন্ট দিয়ে একটা EMI দিয়ে to keep the loan alive, keep the relationship alive, like that. এরকম একটা ফিলিং থাকে সব রিলেশনশিপে, with your wife যখন একদিন আমরা কোনো কাজের বাইরে যাই 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা 12 ঘন্টা যদি মনে একটা SMS দেওয়া হয়নি, আরে something I didn't do, right? But in our relationship that we never felt that we never feel obligated, and we are really connected, we are really bonded, but কখন এটা অব্লিগেটেড ফিল হয় না, গিল্টি ফিল হয় না, তো খবর না হয়নি আমার 2 মাস 3 মাস 6 মাস, এটা ঠিক হলো না কাজটা, এরকম না. I always feel that যখনই I will text you, you will have the same feeling, you will not ever misunderstand me যে ভাই তো খবর নিল না, ভাই বিজি, ভাই আমার খবর নেয় না. You never make me feel that I should, because I'm the elder one, right? So I have some responsibility. You should to make an example for you and other guys of our family, right? The boro bhai khobor neওয়া উচিত, the big brother as a big brother আমার অনেক রেসপন্সিবিলিটি, খবর নেওয়া উচিত, কি অবস্থা অনেক বিষয়, বাট অনেক সময় নেওয়া হয় না, because আমাদের প্রত্যেকটা লাইফের different struggles আছে, different challenges আছে, different battle we have to win every day to overcome these things. So but আমাদের I never feel that an obligation by ধরনের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কখনো হয়েছে আমাদের লাইফে, দ্যাট ইজ আ ভেরি ইউনিক থিং. মানে দুই ভাইয়ের মধ্যে এরকম কখনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় নাই. আপন ভাইদের মধ্যেই হয়, we are like cousins, or মানে apart, we are miles apart, আমরা ফিজিক্যালি স্টে করতেছি, কথা হয় না.
So something create হয় না. I think that is the most wonderful thing of our life, of our relationship. অসুবিধা নেই, হয়তো 1 মাস কথা হয় না, হয়তো 2 মাস কথা হয় না. একটা text is good enough. You're from your end or from my end, it's very good enough for us. It's good enough. When we feel good যখন we receive each other's text যে হ্যাঁ এই কখনটা মনে হয় না কিরে 2 মাস খবর নিল না, it's been 2 months কোনো খবর নিল না, কেন নিল না, কি করতেছো সে, no, nothing. But যখন we have time we chat, when we have time we video call, when we have time we texted each other. That's it. That is good enough for us. Everything is good enough for us. Satisfaction guaranteed. That is honestly, a beautiful thing. I think. That's a good observation. আসলে হ্যাঁ আমরা মানে অনেক এমনও গেছি 6 মাসও কথা হয়নি। কোভিড সময় তো টাইম পেয়েছি, কোভিড সময় কথা হয়েছে, আমার প্রায় কথা হয়েছে। বাট এর আগে যখন মানে এক্সট্রিমলি বিজি থাকা হয়, তুমি যখন ইয়াতে ওই তুমি নিউ পজিশনে জয়েন করলা, তখন ইউ গট এক্সট্রিমলি বিজি, যেমন আমার এরকম লাইফে কোনো ইয়া আসলে তুমি গেট বিজি, এন্ড দ্যাটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, এন্ড দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। আই মিন আমাদের লাভ the relation between us is so unconditional that we don't expect anything from each other. I mean, the only good stuff, and it's a very positive vibe that I get from you every time I talk to you, and then that's huge. That I don't get it from anybody else other than you. Currently in our relationship, we never wanted to that the other person, like you or me, should feel guilty or should feel low for not talking to us, or not talking or not doing anything, whatever it is, anything, any request or anything. So কেউ কাউকে লো ফিল করে না কখনো, হ্যাঁ কি রে খবর নিলি না, কি অবস্থা, কই, ইউ সি আমরা কখনো এইভাবে একে অপরকে অ্যাড্রেস করি নাই, কি রে কোনো খবর নিলি না, কই হারাই গেছিস, লাইক অনেকে বলে না একটু হালকা করে একটু পিঞ্চ করে, ইটস ওকে, মানে এটা খারাপ বলতেছি না, বাট অনেক রিলেশনশিপে এটা করে, কিরে সারাটা কিরে আর 1 মাস হয়ে গেল, এতদিন পর খবর আসলো, উই নেভার টক লাইক দ্যাট উইথ ইচ আদার, রাইট? আমি নিজেই বলি, অনেক ফ্রেন্ড আছে এখানে যে অনেকদিন পর কথা হলো, কি রে ভাই ভুলে গেছোস, পয়সা কামাইতেছ, এত পয়সা মোটিভেট করে, স্পেচ করে যেটা বলা হয় ওটা বলা, ইউ ভেরি ট্রু। I mean রিলেশনশিপটা এরকম। ভাই তো how's life, how's everything going on with you? আলহামদুলিল্লাহ, এমনি যতটুকু ঠিকঠাক আছে, বাট alhamdulillah for everything. Alhamdulillah, I could ask more. You have a little one now, alhamdulillah. That's a big part of your life. It's a blessing. He's a blessing. Life changes a lot. ওর আসার আগে থেকে শুরু করে ওর আসার পরে লাইফ ওকে ঘিরেই আসলে, so it is really amazing. I'm blessed. We are blessed. Me and your body is blessed. Everyone. You know our struggle. We struggled for 10 years to have a kid. We struggled a lot. We went many countries to have a treatment. There are a lot of things going on over then COVID came. So still, after all the struggle, we succeeded. We have our kid. You know that যখন সে হইছে তখনও he was in ICU for 23 days. He was in a life support. Yeah, I just want to interrupt a little bit. Because the story is very inspiring. তুমি যদি একটু in a nutshell না বলে একটু just যদি elaborate করতে এডসানের the whole journey at এডসান শুরু থেকে যদি after your marriage and then the struggle a little bit, because I find it very inspiring. And then I myself in a situation, because we are married 9 years now and then still don't have a kid. Inshallah, some we'll have soon. But that's the story is very inspiring, and then I think a lot of people could relate, whoever listens to this. And then যদি একটু elaborate করে বলতে চাও যে শেয়ার করতে চাও জার্নিটা। Yeah, sure, definitely. I got married in 2012. 2012, yeah. So after that we had a very good time. After 1.5 years after our marriage, we got a miscarriage. Our first child, heartbeat. We didn't find any heartbeat, so it was miscarriage. So then after that,
স্ট্রাগলটা শুরু হয়েছে আসলে, এরপরে লং স্ট্রাগল ছিল। ডক্টর বাংলাদেশের যে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয়, থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যেটা হয়, মিসক্যারেজটা কবে হয়েছিল? 2013 14 এর দিকে, এটা 14 এর দিকে, 14 এর দিকে। সো এরপর থেকে আসলে মেইন স্ট্রাগল শুরু হয়েছে। প্রথমত আসলে কেউ বুঝে না, আফটার ম্যারেজ বুঝে না, যে মনে করে যে হ্যাঁ it's pretty obvious that we'll have a baby, right? সবার কাছে এটা একটা by default একটা মনে হয়, হ্যাঁ we'll have a kid, so it's okay, nothing to worry about it. So এই আসলে এই জিনিসটা আমি অনেকেই চিন্তা করে এভাবে, which is wrong. আমার মনে হয় যত লেট করে তত কমপ্লিকেশনস তৈরি হয়, মানে বেবি আসলে এখন you see among every 10 couple 6 or 7 were having trouble to having their first born. ঠিক না? First child would be সবাই প্রায়, especially যত age যত বাড়ে, because ওই যে the philosophy we used to have, the আচ্ছা we got married, maybe তো হবে, it's okay, we take it for granted. So এই কারণে একটা সমস্যা হয়, কারণ বিভিন্ন কমপ্লিকেশনস আছে, যেটা আসলে মেডিকেল দিক থেকে হয়, ইমোশনাল দিক থেকে হয়, ফ্যামিলি দিক থেকে হয়, there are a lot of struggles, এটা হয় অনেকভাবে আসে প্রবলেম আসলে। সো তারপরে we had undergone the treatment from 2000, মানে অফিশিয়ালি 2016-17 থেকেই আমরা আসলে বিভিন্ন ট্রিটমেন্টে ছিলাম, বিভিন্ন ডক্টর ছিলাম, ইন্ডিয়াতে, ব্যাংককে, বিভিন্ন ডক্টর কনসাল্ট করছি। বাংলাদেশে তো সব দেখানো শেষ, ততদিনে বাইরে গিয়ে আমরা ট্রাই করছি। সো দিন শেষে আফটার a lot of try এবং মেডিকেল প্রসিডিওরের মাধ্যমে যাওয়ার পরে আফটার 2020 তখন আবার কোভিডও আসলো। এটা একটা ইম্প্যাক্ট, কোভিড আমাদের লাইফ থেকে 2-3 বছর নিয়ে গেল, কোনো দিক থেকে বুঝতে পারলাম না। সো ওটা একটা ইম্প্যাক্ট। তখন তো আমরা একটা আসলে একটা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর আন্ডারে ছিলাম। সো ওটা একটা হেডলাইট ট্রিটমেন্ট চলতেছিল, রাইট? So because of COVID, it got delayed. ডক্টর আন্ডারে ছিল কোভিড থেকে, এক্স্যাক্টলি কোন সাল থেকে? 18 থেকে লাস্ট যে ডক্টর তো আগে থেকে ছিলাম, 18 থেকেই আমরা একটা স্পেসিফিক So basically the miscarriage was in 2013 and then 14 থেকে 18 পর্যন্ত you just মানে ওইরকম ফর গ্রান্টেড নিয়ে রাখছিল, বা ওইরকম তার প্রসেস ছিল যে না, nothing has 18 পর্যন্ত না, 16-17 পর্যন্ত। তো এরপরে we started মানে 16 or 17 তে শুরু পর্যন্ত, ওই 2-3 বছর পরে it's okay, এরপরে we got serious about things, রাইট? আচ্ছা, তো এইভাবে আর কি। তারপরে ট্রিটমেন্ট, কোভিড এর সময় ট্রিটমেন্ট একটা পেন্ডিং হয়ে গেল। 18-19 থেকে 19 কোভিড আসলো, 20 মার্চ থেকে সম্ভবত কোভিড আসলো, রাইট? 20 না 19 এর মার্চ থেকে কোভিড-19 যেহেতু 19 দেখতে, হ্যাঁ। তো ওই সময় থেকেই আমাদের স্ট্রাগল। তারপরে এই কোভিড, তারপরে কোভিডের সময় আমরা কোনো মতে মাঝখানে একটু রিল্যাক্স হয়েছি, ইন্ডিয়া চলে গেছিলাম। ইন্ডিয়াতে একটা লম্বা সময় স্টেড ইন চেন্নাই। তো তারপরে ওখানে ট্রিটমেন্টটা আমরা কন্টিনিউ করছি। আসলে এটা it's not a treatment, আমি মনে করি it's a test of your patience. এটা from আল্লাহ আমাদের একটা টেস্ট। মনে হয় সবাইকে কোনো ভালো কিছু পাইতে হলে টেস্ট দিতে হয়। So it was a test for us, to test our patience, test our resilience, test our relationship, everything was on test. এই ট্রিটমেন্টটার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মানে any treatment you undergo together, যখন একটা কাপল কোনো ট্রিটমেন্টের দিয়ে যায়, it's not only medically, not only financially, your relationship will be tested in every phase. Your resilience will be tested. Exactly, your resilience will be tested. Your patience will be tested. Your emotion will be tested by various means. So it's not only medically or financially, it was everywhere. Everything you got, it will be tested. So the patience, the sabr, and the trust on your Creator, the trust on Allah is the only thing that will help you, or that will keep you going.
Otherwise, there is no way. There is nothing else matters. Trust me. Nothing else matters. So, একদিন আমাদের একদম তোমার জাস্ট টু একটু ইন্টারাপ্ট করি, জাস্ট তুমি যে আই থিংক কেরালা থেকে গেছো, রাইট? চেন্নাই মাই ব্যাড। সো চেন্নাইতে যখন গেছিল কোভিডের সময়, সো মানে জাস্ট টু মানে কিরকম শোনায় বা কিরকম ইয়া লাগে, ডেপথটা কতটুকু, এটা জাস্ট একটা হেন্ড দেওয়ার জন্য যদি মানে একটু ডিটেলে যাই। বিকজ চেন্নাই যখন গেছিল, আই রিমেম্বার তুমি সহ ভাবি সহ ছিলা, বিকজ ভাবি ওয়াজ আন্ডার দ্য প্রসিজার এন্ড এভরিথিং। এভরি নাও এন্ড দেন হি ওয়েন্ট থ্রু সিভিয়ার লেভেল অফ মেডিকেশন, এন্ড দেন অনেক শরীরে অনেক খারাপ অবস্থা ছিল, এন্ড দেন you yourself had to be there with her because সবকিছু তোমারই ম্যানেজ করতে হইতো। and then I remember তুমি তখন কাজও করতেছো কোভিডের জন্য, it was remote and everything। মানে আমরা এখন আজকে যদি মানে প্লেজার পারপাসে বাদ দিলাম, ধর একটু অসুস্থ যদি হয়েছে, যে একটু হসপিটালে যাইতে হয়, 2-3 দিন যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়, কাজ থেকে অফ নিতে হয়, অথবা এরকম কোনো যদি ব্যাপার আসে, পুরা মানে লাইফটাই আওলায় যায়, যে মানে কাজ থেকে অফ নিয়ে and then a stressful situation deal করা। But you did that for how long? You stayed there for how long? Couple months? If I'm not couple of months. On and off, 3 on and off. I came back, then again I went to India, and there's like so you maintained your job, you took all those stress, মানে কোনো guarantee ছাড়া যে procedure যাইতেছে, it's not guaranteed that you're gonna have what you're looking for, and then you're spending money যেটা বললা যে financially drained হইতেছো, at the same time ওই লেভেলের স্ট্রেস নিতেছো, কোনো ফল পাবো কিনা জানি না। আমার ওয়াইফ যাইতেছে এরকম প্রসিজারের মধ্যে দিয়ে, তার বডি যা তা অবস্থা হয়ে যাইতেছে, and then you're maintaining your job, তোমার এখান থেকে কাজ করতেছো তুমি, and then let's count it in days. It's like about 60 days, 90 days. I mean, if I think about it, I mean, মানে এই যুগে সার্ভাইভালই হইতেছে মানে একটা চ্যালেঞ্জ every day. If you're surviving, you're blessed. So এই যুগে যেখানে মানে এক্সিস্টিং মানে কম্পিটিশনের সাথে বা যুগের সাথে তাল মিলে বা জব কিপ করে, মানে নিজের কোনো বিজনেস নাই, জব করে বা করে সবকিছু মেনটেন করে ওই 60 days 90 days পার করা, and then on that level of that mental level কোনো মানে ওই লেভেলের স্ট্রেস যে কিছু হবে কিনা জানি না, and then মানে ওই জিনিসটা যে কতটা টাফ হইতে পারে, if somebody gives a deep thought, then only they could, or I'm realizing at the moment right now, because it's a big thing. I mean, দুই মাস যে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আসছে, it's just in a nutshell যদি বলে দাও জিনিসটা এরকম জানা, it is a stress, and then the whole procedure took how long again? 2.5 years. 2.5 year long procedure. মানে back and forth যাইতে হইছে। We have to start the process again and again. I'm just talking about one procedure we have gone through. So it has 2-3 times we have went through that. 1 year, 1.5 year, then 2.5 year because of the COVID prolonged last attempt and the last procedure. It's a test of your patience. So it definitely is. And not a lot of people would, conquer that test. No, exactly. A lot of people they let it go. It's okay. I can't do this. Especially you're going to guarantee নাই, মানে তোমাকে যে বলা যে okay, you do this and this, you're having your baby. Nothing is guaranteed in this world, right? Nothing is guaranteed. There's just a possibility. If you want to take your shot, just go ahead, and that's all up to you. And then, oh my God, that is what I'm talking about. That one day, one of my friends' elder sister, we sit together and we were talking about our deen, about our religious things. So এখান থেকে একটা জিনিস আমাকে তখন একটা জিনিস I came to know, if you want something so badly, you have to ask for it again and again and again in a disciplined manner. If you want anything in your life, anything, you have to ask for it from your Creator, from your Allah, again and again and again in a very disciplined manner. It's not that আজকে চাইলাম আবার
এক সপ্তাহ পরে আবার চাইলাম। It never works. It only works if you ask for it in a very, very religious and disciplined manner, with all your heart out, with all your emotions out. So me and your bhabhi, we both prayed tahajjud for about 6 months or more than that. I can't remember, without missing a night. So that is a very, very important factor. So if you really want something in your life, you have to ask for it in a night prayer, which is called tahajjud. You know that, which আমাদেরকে পড়তে হয় রাতের মাঝখানে উঠে ফজরের আগে গভীর রাত। Yeah. We did this for like so long, I can't even remember. 6 months, 8 months, 9 months, 1 year. I don't even remember. But we asked for it, and we were really. I was at least. I was really confident that definitely my Rob will listen. So after that, I was gonna come to that actually, because sorry to interrupt. যে তুমি যে এত লেভেলে এরকম যে স্ট্রেস নিছো, এরকম যে জিনিসগুলো পার করছো, তুমি স্ট্রেংথটা কোথায় পাইছো? মেন্টাল স্ট্রেংথটা কোথায়? I was gonna get to that. I think you're already answering that. And I'm glad that you mentioned যে তুমি তাহাজ্জুদ পড়ছো, and you highlighted it. তুমি কিন্তু তোমার স্ট্রেস মেন্টালি পাগল হয়ে যাইতেছিলাম, আমার মানে মনে চাইছে যে একদম করি, এগুলো মেনশন করো না, বাট ইউ হাইলাইটেড যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি ডিসিপ্লিন ওয়েতে এভরিডে জিনিসটা চাও, এন্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট অফ অল রিলিজিয়াস মানুষই কিন্তু খুব কম, এন্ড দেন পিপল আর ভেরি মডারেট দিস ডেজ। মানুষ হয়তো জুম্মা পড়তে যায়, ছেলেদের কথা বলতেছে স্পেশালি, জুম্মা পড়তে যায়, দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আর কোনো নামাজও পড়া হয় না 5 ওয়াক্ত, তো দূরের কথা হয়তো 2-1টা নামাজ হয়তো কেউ পুশ করলে পড়া হয়, বা বাসায় মুরব্বী থাকলে যদি কেউ পুশ করে তখন পড়া হয়। আদার দেন দ্যাট কেউ তো রিলিজিয়াসই না। বাট সিন্স ইউ মানে তুমি জিনিসগুলো ফেস করছো অ্যান্ড ইউ conquered it, mashallah, you have Edzan in your life now, you're blessed with Edzan, and then he's a very healthy kid at the moment, but things wasn't like this, things weren't like this before. So তোমার জার্নিতে তুমি যদি কিছু একটা হাইলাইট করো, obviously that actually you are the one who experienced it, and then তুমি strength বলতে একটাই ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তুমি you wanted, no, because it is not, if you consider the struggle, if you consider the things we have been through, it is not possible for a human mind or human body to absorb so much stress, so much anxiety. You know, COVID is a really very we dealt with anxiety, right? COVID, cannot go out, cannot talk to anyone without mask, cannot go for a walk even. So ওই anxiety-টা আসলে it's really difficult. COVID কিন্তু আসলে মেইনলি স্ট্রাগল সবাই করছে টেনশন থেকে, anxiety থেকে। কোভিড আসলো নাকি বাসায়, বাইরে হইতে পারলো না, বা বাইরে হইছে কি হইছে, হাত বারবার স্যানিটাইজ করা, বারবার ইয়ার হয়। There are a lot of anxiety. COVID was an added one in our treatment process. COVID was an added one, so it's already add-on benefits kind of. So the only thing we kept going is that because we trust in our Lord, in our Allah subhanahu wa ta'ala. Trust me, the journey became easy, and the result became beautiful. And definitely, but we had so much help from my mother-in-law, and if I don't mention her, it will not be right thing to do. She was there for a long time. When I came back, ভাবি একা ছিল, so my mother-in-law was there for her. Each and everything she did, I will never forget the struggle she had, not only for me and my dear bhabhi. In fact, my mother-in-law struggles a lot because তারও একটা সংসার আছে, তারও একটা বাসা আছে, সেগুলো ছেড়ে সে ওখানে 2 মাস ছিল। এবার আমি তো যাওয়া আসা করছি, আমি চলে আসছি 6 মাস 7 মাস ছিল টোটাল। তো এর মধ্যে হয়তো 7 মাসের মধ্যে 7 months আমি হয়তো বা 3 মাস ছিলাম, 4 মাস যাওয়া আসার মধ্যে ছিলাম। বাকি তো আসলে স্ট্রাগলটা তো ভাবি আর মাদার ওনার এই দুজনই করছে। তো এটা আসলে আল্লাহ সহজ করে দেয়,
and you know যে ওনার কিন্তু আমেরিকা চলে যাওয়ার কথা ছিল 18 সালে। ওনার ভাইয়ের একসাথে পেপার আসছে, এভরিথিং। ওনার ভাই চলে গেছে 18 সালে, ওনারও চলে যাওয়ার কথা ছিল, বাট একটা ডকুমেন্ট, সিলি একটা ডকুমেন্ট, ইউ ডোন্ট বিলিভ, সো সিলি। যদি এই ডকুমেন্টের কথা শুনিস আস্তে আস্তে মারা যাবে, এই টাইপের ভেরি একটা সিলি একটা ডকুমেন্ট। আমরা কেউই বুঝতে পারি নাই। বারবার এমবিসি থেকে চাইছে, একটা ইমেল করলে রিপ্লাই আসছে। এটা বুঝতে বুঝতে আমাদের সময় চলে গেছে, ততক্ষণে কোভিড চলে আসছে, সব লকডাউন হয়ে গেছে। ওনার যে মানুষটার 18 সালে ডিসেম্বরে বা 19 সালে জানুয়ারিতে চলে যাওয়ার কথা, শি গট স্টাক। দেখ আল্লাহর মানে মিরাকল হ্যাপেন। উনি তারা কিন্তু এই ট্রিটমেন্টটা কিন্তু কমপ্লিট করা সম্ভব ছিল না, এটা সম্ভব হইতো না আমাদের দ্বারা, ট্রাস্ট মি, এভাবে হইতো না কোনোভাবেই। মানে এটা ওখানে রান্না করতে হয়, সব কাজ নিজেকে করতে হয়, দৈনন্দিন জীবন 7-8 মাস ছিল বিবাসা, 7-8 মাস। 7-8 মাস তার 4 হোটেল থেকে খাওয়া অর্ডার করা যাবে না, খেতেও পারবে না, সম্ভব না, সব ভিজিবল, রাইট? রান্না করতে হয়তো, কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে। এখানে তো উই হ্যাভ হেল্পিং হ্যান্ডস, বাট আমরা ইউ আর ইউজড টু ইট, বাট ওখানে তো নাই। There are a lot of struggles. So এই সময়টা দেখ মানে the miracle happened. ওনার ভাই চলে গেছে, উনি যেতে পারবে for a very silly document. So আমরা বুঝতে পারি নাই কিভাবে কি হইলো, তো কোভিড চলে সব লকডাউন হয়। So Allah will help you in so many ways that you can't even imagine. You just have to trust and take the leap of faith. ঠিক আছে? You have to jump first. একটা কথা আমি সবসময় বিশ্বাস করি, sometimes in your life you have to jump first, the faith part comes later. So সবসময় you believe that you have to first jump first, the faith, the trust part will come later. You'll trust, you'll gain the trust, you'll have the faith in your Rob on your life. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে সবসময় এত ক্যালকুলেশন করে হয় না আসলে লাইফ। সো তারপর তো আমার ওখানে স্ট্রাগল ছিল, এবং যখন প্রেগনেন্ট ছিল তখনও কোভিড ওয়াজ আপ এন্ড হাই এন্ড রানিং। একটা স্ট্রাগল ছিল, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ফলো আপ করা, ইট ওয়াজ সো মাচ স্ট্রাগল। প্রেগনেন্ট লেডি আবার কোভিড হয় কিনা, কত স্ট্রাগল। তারপরে তো আসল এক্সাম বা আসল টেস্টের পরে আসছে, যখন এক্সাম হইলো সেই দিনই তো সে, এরপরে স্ট্রাগল তো আসলে ওই দিনের থেকে ওই স্ট্রাগলটা, এটা আসলে ভাষায় বর্ণনা করার কোনো সুযোগ নাই। এটা এই স্ট্রাগলটা এক্সপ্রেস করার কোনো সুযোগ নাই। I was infected with COVID. My 30% lungs was damaged. My wife was infected with COVID just after the delivery, cesarean delivery. পেট কাইটে বাচ্চা বের করা, ইটস ভেরি বিগ থিং। আমরা কিন্তু শুনি, মনে করি সিজার একটা বাচ্চা হয়েছে। হ্যাঁ, ওর 45% লাংস ড্যামেজ ছিল, ডেলিভারির সময় কোভিড হয়েছে। সো তারপরে ইসদান কি আইসা আমাকে আমার মাই সান, আই কুডন্ট ইভেন হোল্ড হিম, আমাকে দেখাই নিয়ে গেল আইসিইউতে গিয়ে অক্সিজেন লাগাই দিল। এরপরে সে 2 দিনের মাথায় ভেন্টিলেশনে চলে গেল, লাইফ সাপোর্টে চলে গেল। এবার 23 দিন ওই স্ট্রাগল। এদিকে আমার ভাবিকে হসপিটালে ভর্তি করলো গ্রিন লাইফে, কারণ স্কোয়ার ছেড়ে দিছে, স্কোয়ারে কোভিডের ট্রিটমেন্টের জায়গা নাই। গ্রিন লাইফে ভর্তি করলাম। গ্রিন লাইফে আমার মামা ছিল, উনি হেল্প করছে রুম পাইতে, গ্রিন লাইফে ভর্তি করছে। যেদিন আমার ছেলে জন্মাইছে তার পরের দিন তোর ভাবি গ্রিন লাইফে অ্যাডমিট করা, 45% লাংস ড্যামেজ নিয়ে আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে চলে গেছে। আমি নিজে কোভিড 25% লাংস ড্যামেজ, আমাকে ডাক্তার বলছে 30% লাংস ড্যামেজ, আপনার ভর্তি হইতে বলছে হসপিটালে। বাট আমি তো ভর্তি হতে পারবো না, আমি কিভাবে ভর্তি হবো? এক পাশে আমার ছেলে আইসিইউতে, এক পাশে দুই পাশা আরেকটা হসপিটালে। গ্রিন লাইফের কারণ আমার দুই পাশে বাসার ঠিক পাশে গ্রিন লাইফ, একদম পাশে, মানে জাস্ট ওয়াকিং ডিস্টেন্স আর কি। সো এই জন্য ওকে গ্রিন লাইফে রাখছি। আর আইসিইউতে স্কোয়ার, তো স্কোয়ার, ওই যে পান্থপথে যেটা স্কোয়ার হসপিটাল। সো ওই স্ট্রাগলটা কেউ ইমাজিনও করতে পারবে না কিভাবে হয়েছে, মানে একটা ঘোরের মধ্যে গেছে।
এবং এক পর্যায়ে যখন ডাক্তার বলছে যে your son পার করতাম মানে আমার শুনেই মনে হইতেছে যে I would rather not stay in this world. I would rather মানে sleep or die or whatever. I mean I can't take it. I mean I'm মানে চিন্তা করে যেটা লাগতেছে মানে তোমার দিনগুলো কিভাবে পার হইতো না আমার জানা আমি সকালে শুনছি তখন বাবা কেউ কাছে পাওয়া নাই for COVID reason whatever reason কোভিড এর কারণে রাইট মানে তুমি দিন পার করতে কিভাবে মানে আই এম জাস্ট ওয়ান্ডারিং মানে সকালে উঠে প্রথমে আমি রাতে 2টা-3টা পর্যন্ত স্কয়ারে থাকতাম আইসিইউর সামনে বসে থাকতাম জাস্ট এক নজর হয়তো বা ছেলেকে যদি দেখতে পারি এক নজর যদি এসদাকে দেখা যায় তো মানে এজনের আইসিইউর এখানে বসে থাকতাম সো রাতে একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে সো এজনের ডেলিভারি হওয়ার পরে he had complications and then I think the longest breathing problem ছিল তো ওর এই রাস্তা দিয়ে ইউরিন পাস হয় ওখানে একটা ভালভ ছিল একটা পর্দা ছিল তো এই কারণে ওর কিডনি ড্যামেজ হয়ে 14% ফাংশন নেমে আসছিল 14 কিডনি ফাংশন আর কি এবং হার্টের যে হোল ছিল প্রত্যেকের হার্টে হোল থাকে যখন বেবি হয় হার্টে হোল থাকে এরপরে যখন ওটা ক্রাই এবং যখন সে করে হার্টের হোলটা ক্লোজ হয়ে যায় ঠিক আছে ওর হার্টের হোলটা ক্লোজ হয় না প্রেশার অনেক ব্লাড প্রেশার অনেক হাই ছিল কারণ ওই ইউরিনটা জমে কিডনিতে ইউরেটারটা বাঁকা হয়ে গেছে ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে ইউরেটার যেখানে আমরা ব্লাডার বলি যেটা ইউরেটার সো ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে কিডনিতে ইউরিন হয়ে গেছে জমে গেছে ইনফ্লেটেড হয়ে গেছে কিডনি ফাংশনালিটি করতেছে না এই জন্য ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে গেছে ব্লাড প্রেশার হাই হওয়ার কারণে ওর হার্টের ছিদ্র ক্লোজ হয় পিডিএটা মানে এটাকে পিডিএ বলে এটা ক্লোজ হয় সো এই কারণে সে ভেন্টিলেশনে মানে লাইফ সাপোর্টে চলে গেছে এদিকে বিপাশার সিভিয়ার কোভিড 45% লাংস ড্যামেজ 45% প্লাস লাংস ইনফেক্টেড সো ওই সময় তো অনেক মানুষ মারা যাচ্ছিল কোভিডে হ্যাঁ সো আমি ওখানে সকালে গিয়ে ওখানে থাকতাম ওখানে চলে যেতাম আমার নিজেরও কোভিড ছিল আমিও তখন হাই মেডিসিন ডোজ আমাকে অ্যাডমিট হতে বলছিল বাট আমি অ্যাডমিট হওয়া সম্ভব ছিল না কারণ স্বাভাবিক কিন্তু সম্ভব ছিল না কারণ আমার son was in one hospital, my wife is in another hospital, so আমার অ্যাডমিট হওয়ার সময় ছিল so I was আমার মুখে আমি 30% যেহেতু লাঞ্চ টাইমে আমাকে সিভিয়ার অ্যান্ড পাওয়ারফুল অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছিল so এটা খাইলে মাথা ঘুরাইতো শরীরটাও খুব খারাপ লাগতো so ওই সময় একটা সময় তো মানে ডাক্তার আমাকে বলে দিচ্ছিল যে ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট ইজ দ্যাট ফিরে আসা এই জায়গায় চলে গেছিল আমরা এখান থেকে ছিলাম মানে আমরা এখান থেকে চান্সেস আর ভেরি ফিউ জাস্ট দোয়া করো জাস্ট মানে আমরা কি বলবো তোমাকে একটা কল দেওয়ার সাহস ছিল না আমাদের কারো যে মানে কল দিয়ে কি করব কল দিয়ে কি বলবো বা কল দিয়ে কি মানে বাচ্চাটার যে স্ট্রাগল গেছে দুনিয়াতে আসার জন্য আসার পরে এই অবস্থা এদের এখানে কি মানে মানুষ কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তোমার সাথে ওটা আমার জানা ছিল না লাইফে আসলে মানে জিনিসটা আসলে মানে এত টাফ ছিল আমি জানি না মানে কারো লাইফে এত টাফ সিচুয়েশন কারো লাইফে না আসে সত্যি কথা বলতে না আসে আসলে একটা সময় গিয়ে আমি আল্লাহকে বলছি ঠিক আছে আল্লাহ ইটস ওকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক হিম অ্যাওয়ে টেক হিম উই উইল মিট এট জান্নাহ ইটস ওকে আল্লাহ মালিক কি টাইম গেছে ভাই কি টাইম গেছে ছেলেকে এক নজর দেখতে তারপরে 7 দিন বিপাশা হসপিটালে ছিল 7 দিন পরে সিজারিয়ান একটা টাফ অপারেশন মানে আমরা অনেক সময় বুঝি না যে বেবি হয় না আমরা সিজার বলি বেবি হয়েছে বলি বাট একটা বেবি যখন পেটটা কাইটে বের করে মানে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কি পরিমাণ মানুষের পেটকে ওপেন করে কত লেয়ারের মাংস কাটে কত লেয়ারের চর্বি কাইটে পেটটাকে ফাট করে বাচ্চা বের করে ভেরি বিগ অপারেশন আমরা ছোট একটা অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন ছোট একটা টিউমার অপারেশন ছোট একটা মাইনর সার্জারিকে নিয়ে আমরা কত 2-3 দিন আমরা অবজারভেশন থাকি আর সিজারিয়ান কিন্তু ভেরি বিগ থিং হয়তো আমরা ডেলিভারি হয় বলে আমরা ডেলিভারি সিজার হয়েছে এটা আমরা বুঝি না অনেক সময় আমিও বুঝতাম না ওই অপারেশনের পরে তার কোভিড হওয়া এবং রিকভার করা তারপরে 7 দিন পরে তারপরে এসে তো বাসায় গেল
ও মানে খুব সিরিয়াস কন্ডিশনে চলে গেছিল, আল্লাহ রহমতে ব্যাক করছে। ওরও খুব পসিবিলিটি খুব হাই ছিল কোভিডে দ্যাট শি মাইট নট কাম ব্যাক, কারণ সিজারিয়ান হওয়া একটা পেশেন্ট অলরেডি ইনফেক্টেড, অলরেডি তার পেট পুরোপুরি মানে মেজর সার্জারি না, মানে পেট কত ইঞ্চি কাটে, সেই ধরনের একটা ইনফেক্টেড রোগী, তো শরীর শারীরিকভাবে উইক, এত ব্লাড যায়, ডেলিভারির সময় প্রচন্ড ব্লাড যায়, তার তারও কিন্তু ফিরে আসা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ভাবি নিজেরও তো তাহলে ওটা তো she was in a very risky state. she was like in a coma টাইপের, তো বাচ্চাকে খুঁজে বাচ্চাকে পায় না, আমি তো গিয়ে প্রথমে মানে এগুলো সব ওই সময় হয়েছে যে সময় মানে একজন একজনের অ্যাভয়েড করছে। তুমি যে ফ্যামিলি সাপোর্ট পাবা, পাশে কে দাঁড়াবে, নোবডি চাইলেও তো পারতেছে না, বিকজ মানে ওই জিনিসটা তুমি লিটারালি একা হ্যান্ডেল করছো, সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি মাইন্ড কিভাবে কাজ করছো। আমার মাদার ইন ল উনি ছিল, ওনারও কোভিড হয়ে গেছিল, স্বাভাবিক, উনি তো বিপাশার সাথে সারাক্ষণ ছিল, তো উনিও কোভিড ইনফেক্টেড ছিল, বাট সামহাউ আমার মাদার ইন ল আমার শাশুড়ি বিপাশার আম্মা, সো ওনারও কিন্তু কোভিড হয়ে গেছিল, ওনারও সারাক্ষণ বিপাশার সাথে থাকতো, রাইট, এবং অপারেশনের পরে ওনারও কোভিড, বাট আল্লাহর রহমতে ওনার কোনো খারাপের দিকে যায় না সামহাউ, এটা একটা বড়, বাট ওই যে বললাম না, ওনার একটা বড়, উনি সারাক্ষণ সাথে ছিল, একটা বড় সাপোর্ট ছিল। মানে ওই সময়টা আসলে মানে এটা মানে ওয়ার্ডসে এক্সপ্লেইন করে বোঝানো যাবে না, আসলেই যাবে না, অনেস্টলি মানে আসলে যাবে না। 10 বছর 12 বছর পর, যখন 10-11 বছর একটা বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চাটাকে এক নজর দেখে ওকে আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখান দিয়ে আর লাইফ সাপোর্টে ভেন্টিলেশনে যখন যায়, এখানে মুখে দিয়ে পাইপ ঢুকায় গলা পর্যন্ত, এবং লাইফ সাপোর্টে এই জায়গায় বাচ্চাদের তো ক্যান ইউ ইমাজিন 3 দিনের বাচ্চা, ওর একটা সার্জারি হয়েছে 7 দিনের মাথায়, 8 দিনের মাথায়, লাইফ সাপোর্ট যদি রাখে তখন গলায় ছিদ্র করতে হয়, এই জায়গায় একটা ছিদ্র করতে হয় ভেন্টিলেশন দেওয়ার জন্য, এবং আমাকে ডক্টর এই কথা বলছে, ওর যে ইউরিনের যে ভালভটা রাস্তায়, সেটা বাংলাদেশে হয়তো করা যাবে না, আপনি এই সময় তো বাচ্চাটাকেও দেশের বাইরে নেওয়া ডিফিকাল্ট, আমি একটা ছিদ্র করে দিই পেটের নিচে দিয়ে, ওই কিডনি পর্যন্ত ইউরিন একটা পাইপ লাগাই দিব, ছিদ্র থেকে ইউরিনটা বের থাকবে। ক্যান ইউ ইমাজিন একটা 5 দিনের বাচ্চাকে পেটে একটা ছিদ্র করে পাইপ বসানোর কথা বলা হচ্ছে আমাকে, আমার বাচ্চা যেটা এত বছর পর আসছে, এবং really tough for me to deal with. আমি আসলে ওই সময় আল্লাহ বলে যে কাউকে ওই রকম বার্ডেন দেয় না, সেটা নিতে পারে, রাইট? মানে একটা জিনিস কি তুমি মেনশন করছো যে একমাত্র আল্লাহকে ডাকে শান্তি পাইছো, আল্লাহকে ডাকে হোপ পাইছো, এবং আল্লাহকে ডাকছো যখন তোমার মানে মেন্টাল অবস্থার হয়তো মানে মেন্টাল স্ট্রেংথটা পাইছো। Apart from this, anything else would you like to mention that has worked for you, that has given you strength apart from this, or that's the only thing? That's the only thing basically. তখন আসলে কাজ করতো না আসলে পুরোপুরি, কারণ ব্রেন আসলে কাজ করতো না ওই সময়, ব্রেন এই সময় ওভারথিঙ্ক করার সুযোগ নাই, কি হবে নেক্সট, কি করব নেক্সট, কি হবে চিন্তা করার মতো সুযোগ নাই, because nothing is under control, nothing মানে একটা মানে বলা যায় যে মানে কতটা অসহায় একটা মানুষ হইতে পারে ওই সময়। So nothing is under control, আমার কোনো কিছু মানে কার কাছে হেল্প চাওয়ার নাই, হেল্প করতে পারবেও না, ইনফ্যাক্ট সিচুয়েশনটা এমন ছিল, কারোর থেকে এক্সপেক্ট করাও কিছু ছিল না। I have to fight my own battle financially, emotionally, যতটুকু সম্ভব। মনে অনেকেই চেষ্টা করছে, অনেকে দোয়া করছে, অনেক মানুষের দোয়া আছে, সো দ্যাটস দ্য বেস্ট থিং উই গেট। হ্যাঁ, অনেক মানুষ দোয়া করছে, তোরা সবাই চাচুরা থেকে শুরু করে অনেকে অনেক দোয়া করছে, সো এটাই স্ট্রেংথ ছিল আসলে। আর এছাড়া আর মানে সময় এত চিন্তা করার সুযোগ থাকতো না, কারণ ব্রেন কাজ করতো না। ইউ সি, আমি ফিল করতাম যে মানে আমি কিন্তু খুব কুইক ডিসিশন মেক করি, কারণ আমার জবটা আমাকে তো লার্ন করে শিখাইছে। I learned this from my job এবং other factors. আমি ডিসিশন কিন্তু আমি খুব ভালো নিতে পারি, এবং নিতে খুব দ্রুত ডিসিশন নিই। ওই সময় আমি
It was like আমার এক পোর্শন ব্লক করা, সাইবর্গের মতো মনে হচ্ছে এটা ব্লক, ইলেকট্রিক ডিসফাংশন হয়েছে, সামান্য একটা অংশ কাজ করতেছে, এটা দিয়ে আমি যা শুনতেছি, যা বুঝতেছি, বোঝার চেষ্টা করছি অ্যাডপ্ট করার, চেষ্টা করছি ডিসিশন দেওয়ার। আমি পর ডাক্তারকে বলছি, প্লিজ মেক ডু দ্য সার্জারি হেয়ার, সার্জারি করতে হবে। আপনি পরে সার্জারি করছে, ইট ওয়েন্ট আউট রিয়েলি ওয়েল। আল্লাহর কাছে বললাম না, মানে আমি এক সময় আল্লাহর কাছে ওটা বুঝতে পারলাম, ঠিক আছে অনেকে আছে না, অনেকে সব হারাইছে না কোভিডে, সন্তান, ওয়াইফ, অনেকে হারাইছে। আই থট যে আমি হয়তো I'm just gonna be the another one যে কোভিডে বউ বাচ্চা সব হারাইছে, it's okay। তো আমিও না আমার এক্সপেকটেশনস ম্যানেজ করাটা ডিফিকাল্ট। আল্লাহকে তখন বলছি, বলো আমি বলছি যে আল্লাহ যদি ঠিক আছে দুনিয়ায় যদি না রাখতো আমার ছেলেকে আমার সাথে, তাহলে হয়তো বা জান্নাতে দেখা করে, তোমাকে সাথে পাবি যে মেক শিওর যে ওখানে দেখা হয়। তো এই বিশ্বাস ছিল যে নিশ্চয়ই যদি এখানে স্ট্রাগল থাকে, নিশ্চয়ই যদি এখানে আমাকে এই পরীক্ষাটা দিতে হয়, নিশ্চয়ই যেন আমার মাছ আমার সবচেয়ে বড় বিশ্বাস ছিল যে আমার অনেক বড় রিওয়ার্ড তাহলে আছে। কারণ যে স্ট্রাগল আমি করতে হচ্ছে, যে টাফটাই আমাকে দেখতে হচ্ছে, তার মানে অবশ্যই তার পিছনে আমার রব, আমার ক্রিয়েটর, আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে অবশ্যই অনেক বড় রিওয়ার্ড রাখছে। তো আমার এটা বিশ্বাস ছিল, ঠিক আছে সময়টা পার হবে, একটা রিওয়ার্ড আসছে। So that is the another and only thing that kept me going at that situation. And I'm gonna say, যাই হোক, that the more I will lose, the more I will gain from my Lord. Trust me. অবশ্যই সে আমাকে এটার রিটার্নে অনেক বেশি কিছু দেবো, অনেক ভালো কিছু। তো এই নিজেকে বারবার বলছিলাম, ইটস ওকে, যেটাই নিয়ে যাবে তার বিপরীতে সে আমাকে নিশ্চয়ই অনেক কিছু। There was the belief at that time that helped keep going. That's a very strong belief. Every time, I mean, মানে তোমার থেকে সবসময় ছোটবেলা থেকে only picked up good stuff. I try to pick up good stuff from you. আজকে এরকম একটা লেসন মানে বারবার এতগুলো কোয়েশ্চেন করলাম বিকজ মানে কি ফোর্সটা তোমাকে বাঁচায় রাখছিল ওইটা আমার কাছে হইলো মনে হয় আমার মুখ টুক দিয়ে লালা পড়তো, আমি মানে আমি চেয়ারে বসে থাকতাম আমি মানে চিন্তা করে আমি বসতেছিলাম আমি ফাংশন কিভাবে করব। আর এইটা যখন মেনশন করতেছে তখন না আরো অনেকগুলো মেজর জিনিস মানে ওভারলুক হয়ে গেছে যেগুলো কোনো মেনশনই করে। তোমার দুইটা হসপিটালে তুমি এভরিডে এক্সামের জন্য একটা হসপিটাল and then ভাবে একটা হসপিটাল ছিল and then you probably yourself was admitted to another one for the time being. তো এই ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল কনসালটেশনে ছিলাম আর কি, অ্যাডমিট না, আমি কনসালটেশনে ছিলাম, আউট পেশেন্ট কনসালটেশন ছিল। এখন আমার সুযোগ নাই তো, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য স্কোপ। কে দেখবে তাহলে? So, oh man, that's the entire thing is, man, I'm glad that Allah helped you. And then, a lesson এটাই নিতেছি যে যত যেটাই করো, because জিনিসগুলা মানে 90% না 60, even if it's 60%, over 50% মানে negative feedback from the doctors, that means 60% মানে হচ্ছে 60% এই জিনিসটা হওয়ার কথা, যেখানে 40% যে ইয়াটা হওয়ার কথা ওইটা হয়ে গেছে, that means it's a miracle. That means only আমাদের ডাক্তার হাতে কিছু নাই, নিজের মানুষের হাতে কখনোই কিছু থাকে না, বাট আমরা we try to make our mind believe that হয়তো এটা করলে এটা হবে, এটা করলে এটা হবে, but মানে entire জিনিসটা was your prayers and thoughts for your baby, and then Allah subhanahu wa ta'ala turned things around for you, alhamdulillah, and then now you have it. And it's a very inspiring story, bhai. That's just মানে যতটা না go ahead. No, I don't see, but always remember that এটাই হয় লাইফে, the situation আছে, it happens for a reason. Nothing in your life রিজন ছাড়া রিজন হয় না। আমরা কখনোই বুঝতে পারি না, আমরা হয়তো বা বুঝতে পারি না এই স্ট্রাগলটা কেন হচ্ছে, বাট দেয়ার আর সো মাচ লার্নিং, সো মাচ টিচিং, সো মাচ থিংস দ্যাট ইউ get মানে একটু লার্ন ফ্রম। সো এটা আসলে প্রাইসলেস। তবে স্ট্রাগল হয় হয়তো বা 15 দিন, 1 মাস, 2 মাস, 6 মাসে, বাট লার্নিংটা থাকে অনেক দিন।
that will shape up your entire attitude, entire characteristics, entire belief. Trust me. No, alhamdulillah, bhai. Alhamdulillah, things are over, inshallah. এরকম যদি না Inshallah. ইনশাআল্লাহ যাক ভালো আছে ভাই তোমার it was very stressful to even listen to it মানে আমরা এখান থেকে তো কিছু আজকে অনেক ভালো করে শুনলাম আর তোমার মুখ থেকে বাট এখান থেকে তো শুনি যে বাবু হয়েছে বাবুর শরীর খারাপ সিচুয়েশন খারাপ কমপ্লিকেশনস আছে আইসি লাইফ সাপোর্টে আছে আইসিইউতে আছে that's how it sounds in fact so হ্যাঁ জিনের তো শুনি নাই বাট আল্লাহ যে সবকিছু ঠিক করছেন এবং every one of you came back, made it through, especially Edzan, Bhabi. It's just we can only be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and we are it's so great, very much, but apart from that, life is good now. Everything's alhamdulillah, everything's going well, inshallah. Sunshine, bright sunshine, alhamdulillah. আলহামদুলিল্লাহ এডজানের তো স্কুলে যাওয়ার সময় অলরেডি 2.5 বছর হয়ে গেল না নাকি না 2 বছর 2 বছর হয়েছে তো ইনশাআল্লাহ যাক ভালো আছে খুব চঞ্চল হয়েছে it's a miracle এই journey থেকে I remember you also said the doctor mentioned that your son is a fighter. He actually fought his way back to you guys. He's a fighter. Exactly. And then so it's a huge thing. It is a miracle. It is truly a miracle. Yeah. He's a fighter. He recovers from that situations so fast. He recovered so well and so damn fast. It is really a miracle for everyone, every doctor, every nurse, in fact, in that ICU has come and told me that your son's a fighter. The situation is really tough, but he really fights back. Alhamdulillah. Bhai, if you wanna introduce yourself in terms of what you do, your job and your position there, then we could get to the next topic here. Okay, definitely. Good luck. Basically, I graduated as a telecom engineer. After that, I worked for a telecom company for 2.5 years. After that, I did my MBA and switched my career to bank. So my first bank was HSBC Bank, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. So it's a really renowned bank of the world, right? One of the largest banks in the world. So I started my career in the sales department back. There was the business sales. So I was also in a business sales department. I always belonged to sales department. After that, I worked for a Standard Chartered Bank for 1 year plus something. After that, I moved to a local bank, which is one of the top local bank of our country, which is Eastern Bank EDM, Eastern Bank Limited. As a priority head, as a priority head of that bank, I spent there almost 2.5 years at that bank. After that, I switched my career again to an insurance industry. So in 2016 December, I joined a company, an insurance company, which is an American company operating in Bangladesh. It was previously known as American Life Insurance Company. Now it was in the world globally. It was known as MetLife. So it's one of the largest group of if not the America. It is really largest. This is a very high 600 billion portfolio company. So it's a huge company. And my head office is in New York. So we see that every day. We go to Manhattan, it's a huge building, and then it's in Midtown Manhattan. And then every time I see that, and I always think of you. My brother works for it. And so that's
that's a transition from where you initially started as I remember you graduated from IUB as an engineer, and then you interned as an engineer. But again, you had to switch. You had to make moves based off back then. I also did my first job in telecom department, telecom company, right? Right. 2.5 years. I was a BSS engineer, like network planning and other things, you know. এখন ওই যে একটেল ছিল, right? এখন যেটা রবি। After that. Okay, so Episode ছিল, and then what made you do the transitions? Like তখন based off the job availability or you know your personal preference? Like কি জন্য তোমার transition করতে হলো যে engineer section থেকে? What would you say? I had experience that I learned from things, and I'm a quick learner. So. But you are, yeah. একদিন I was visiting a company. There is a senior engineer from Ericsson. He was employed in Ericsson. He just got fired from Ericsson. He was a very talented guy. Very senior engineer. Bengali guy from Ericsson. He's a Bengali guy. He's from Kuwait. He's a very experienced guy, very talented guy. He got fired from Ericsson. I asked him, why? Dada, you are so talented. After job chole gelo. We show my like back in 2009. He was earning like 175k, which is very huge amount. Like then back in 2019. প্রায় 2 লাখ টাকার মতো স্যালারি, প্রায় বেনিফিটস আরো বেশি হবে। So he got fired. আমি জিজ্ঞেস করলাম যে what happened? বলছে টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি অটোমেশনে যাচ্ছে। অটোমেশনে গেলে হবে কি টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারদের ওই পরিমাণ নিড আর থাকতেছে না। ওই সময় থেকেই আস্তে আস্তে টেলিকম স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, নেটওয়ার্ক স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, এবং ইঞ্জিনিয়ার তো প্রয়োজন নাই, মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন, প্ল্যানিং এন্ড ওই হাই স্কিল ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন আর নাই। চিন্তা করলাম যে he was like 46 or 47 years old. He got fired. He was so talented. He knows a lot of things. আমার একটা কোম্পানি ICX একটা গেটওয়ে কানেকশন বাংলাদেশে তখন লঞ্চ হয়েছিল। আগে যখন কল হইতো একটা কোম্পানির সাথে একটা কোম্পানি, লাইক গ্রামীণ যখন একটেলে কাউকে ফোন করতো, ওদের দুটো কোম্পানির নিজস্ব একটা কানেকশন থাকতো। তো গভর্নমেন্ট নিয়ম করছিল যে না, এরকম ইন্ডিভিজুয়াল কানেকশন থাকবে না, এটা একটা গেটওয়েতে আসবে। এই গেটওয়ে থেকে সবাই ইন্টার এক্সচেঞ্জ গেটওয়ে, ICX বলে এটাকে, ইন্টার এক্সচেঞ্জ গেটওয়ে। তো ওইখানে আসবে, ওখান থেকে যার ভেন্ডরের কাছে বা অপারেটরের কাছে কল ডিস্ট্রিবিউট হবে। সো ওই কাজটার জন্য আমি গেছিলাম, এবং উনি ওখানে একটা কাজে আসছিল। আমি যেহেতু আমি একটা অপারেটর থেকে, উনি আমাকে রিপোর্ট করতো। হি ওয়াজ এ ভেরি সিনিয়র গাই, স্টিল আমাকে রিপোর্ট করতো, বাট হি ওয়াজ সো ট্যালেন্টেড। আই লার্ন সো মাচ ফ্রম হিম। সো আমিও দেখলাম যে চাকরি চলে গেছে। বললাম যে ভাই, তাহলে হোয়াট আই এম ডুইং, তাহলে আমি দেশেই থাকতে হয়। তখন আমার একটা ছিল যে না, দেশেই থাকবো, দেশের বাইরে যাব না। এটা আমার তখন একটা পারসেপশন ছিল, দেশের বাইরে যাবো না, দেশেই থাকি, দেশের বাইরে যাওয়ার দরকার। সো তখন দেশেই থাকি, তাহলে টেলিকমে থাকাটা খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। আমার ক্যারিয়ার কি হবে? আমি খুব ভালো ট্যালেন্টেডও হই। দিস গাইজ ওয়াজ ভেরি ট্যালেন্টেড, very knowledgeable, very in-depth knowledge রাখে, network planning and other things, very skilled. ওটা কি চলে গেলে তাহলে আমি আমারও সেম সিচুয়েশন ফেস করতে হলে আমি কি করব? তখন আমি বলছি না, তাহলে লেটস চেঞ্জ দ্য ট্র্যাক। বাংলাদেশে থাকলে আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে বা টেকনিক্যাল লাইনে বেশি দূরে যাওয়া টাফ হবে, কারণ খুব অল্প লোকই যেতে পারতেছে। 50 জন যদি গ্রাজুয়েট করে, হয়তো বা 1-2 ভালো চাকরি করতে পারতেছে, বাকিরা সবাই কোনো মতে স্ট্রাগল করতেছে। তো আমি তখনই বুঝে গেছি যে না, এটা তখন এই পারসেপশন থেকে, এই সিচুয়েশনের কারণে I সুইচ টু বিজনেস লাইন। আচ্ছা, সো তুমি মেনশন করলে যে ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে, তো মানে very few of them can make it through, but বাকি সব টুকটাক যারা স্ট্রাগলের উপর থাকে। বাট তুমি যেই লাইনে গেছো, isn't it a even struggling position than your previous role position? Because like the engineer, what I feel is
তুমি তো এরপরে তো ব্যাংকিং সেক্টরে চলে গেল, রাইট? And then banking is all about retail sales and everything. ওকে এক্সপিরিয়েন্স তো খুবই মজার, ভেরি ফানি। মানে ইঞ্জিনিয়ার মানে ব্যাংকিং এ কাজটা ওয়াজ রিয়েলি ফানি, কারণ অ্যাকাউন্ট করতে হবে, সেলস টার্গেট আছে। আমি তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, আমি তো কোনদিন এই ধরনের সেলস নিয়ে কাজ করি নাই। মানুষের কাছে গিয়ে রিকোয়েস্ট করা to make them understand and buy the product which was not necessary for him, which was not needed for him at that point of before time. you go forward, so এটা কোন ইয়ারে ছিল তো, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে 2011 কোন ইয়ার পার্সপেক্টিভে কথা। 2011, রাইট? 11 আচ্ছা, 2011 থেকে তুমি সুইচ করলা ইয়াতে HSBC তে, right? And then I remember 2011 এ ছিল, because I remember I was in Bangladesh when you আমি 11 আসছিলাম যখন, তখন তোমার দেখছিলাম তুমি HSBC। Okay, yeah, it makes sense. Around 11 এর এপ্রিল or মে তে আমি HSBC তে, I don't know, but okay, না আমি যেটা বলতেছিলাম ভাই, যে ইঞ্জিনিয়ার থেকে একটা ব্যাংক এক্সিকিউটিভ কি, isn't it a more struggling job in terms of hitting the quota or making things happen every day versus an engineering position? It are struggling মনে হচ্ছে না? Future perspective থেকে তুমি বলবা যে would have been a much better position if you switch early, এরকম কিছু? It's not that every profession has its challenges, right? Every profession, every job has its own challenges, own characteristics. But it's really, really different from the track I was from, and my background was very different. So I think who loves to talk to people, has a very good communication skill, and really loves challenges, he can avail, or he can take the challenges to work in a business line, right? It's not for all. Trust me, এটা সবার জন্য না। বিজনেস লাইনে কাজ করা বা সেলসে কাজ করা এটা সবার জন্য না। Not for everybody, yeah. যে মানুষকে নিয়ে কথা বলতে চায় বা বলতে পারে, মানুষের সাথে কথা বলতে পারে, কমিউনিকেশন করতে পারে, ওই আইস ব্রেকিংটা যখন একবার যা ভেঙে যায়, সে সেলসে খুব ভালো করে। So it was a different kind of struggle. Initially, what was really tough, আস্তে I adopt, I evolved. And not only adopt, I evolved myself, I changed myself. So common sense use kora, communication skill use kora, use your brain. In fact, sales is all about using your brain. It's not using only a specific skill. It's not about using a specific skill that you have learned from your education system or so-called education system or whatever it is. Sales is really very different. Each and every client is different. Each and every product is different. Each and every avenue, each and every challenge is different. Very true. Should I say you need to evolve, to use your brain, use your common sense. That all matters in sales. So, bank was really different, but I really did well. By the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, because it was really an amazing journey for me in banking industry. Everyone struggles so much, but somehow I enjoyed so much. I progressed so much. I prospered so much. I made an example in whole Bangladesh. Wow, that's really amazing. And it's nobody got 10 steps higher, but I got. I mean, we were to Dosh Mashe. I got 8 promotions, which is at my age, I was the youngest priority head of a very renowned local bank, which is a top leading bank at that time, priority head. So that is a very, very, very the youngest priority head ever that Bangladesh has seen. And without any backing, without, in Bangladesh, nothing. I don't have anything. And, So basically, I'm glad that you mentioned that sales is all about breaking the ice. I mean, not everybody could do sales. That is very true. But
বাট আমি আই ক্যান টোটালি রিলেট বিকজ আমি অনেক বছর সেলস করছি, এখনো করতেছি অন এন্ড অফ। এই দেশে আসার পরে আই ওয়াজ আ ভেরি ইন্ট্রোভার্ট পার্সন, ইউ উড নো, এন্ড দেন ইউ ওয়ার অলসো সামওয়াট ইন্ট্রোভার্ট। তুমি এমন, আমি তো ছিলামই না, তুমি এমন ছিল না যে তুমি মানে একদম মিশুক সাথে, মানে অনেকে পারে না। আমাদের কাজিনদের মধ্যে আছে, যেমন রিজভি ভাইয়া, রিজভি ভাইয়া উড বি আ ভেরি গুড এক্সাম্পল। রিজভি ভাইয়ার এক্সাম্পল দেই, মানে উনি শুরু থেকে সবার সাথে যে কারোর সাথে মিশে যেতে পারে এখানে, বাট আমরা সিলেক্টিভ মানুষজনের সাথে আমাদের পছন্দ হলে মিশতে পারতাম, না হলে পারতাম না। স্পেশালি আমি তো একে অনেক লাজুক, এন্ড দেন ব্রেকিং দ্য আইস ওয়াজ নেভার মাই থিং। আমি মানে কখনো কল্পনা করতে পারিনি যে আমি সেলসে কাজ করব বা কিছু করব। আব্বু সেলসে ছিল, আই থিঙ্ক it also made an impact, বাট আমার যখন এদেশে আইসা, যখন চ্যালেঞ্জিং স্ট্রাগলিং পিরিয়ড যখন ছিল, একদম পিক স্ট্রাগলিং পিরিয়ড, মানে আমার ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে আমার টিউশন দিতে হচ্ছে স্কুলে, মাসে $2,500 টিউশনে দিতেছে, and then on top of that I gotta maintain a certain lifestyle, and then young তখন এটা লাগিয়ে থাকে, সব মিলে expenses was bombarding from all around. তো তখন আমার যে টাইপের জব খুঁজতেছি, মানে আমি চাইতেছিলাম যে ব্যাক এন্ডের কাজ, পিছনে থেকে করার কাজ, ওই টাইপের কাজ তো পাওয়া যাইতেছিল না এখানেও। And then I had my hands tied in a lot of ways. এখানে অনেক restrictions আছে as an international student, তুমি সব জায়গায় করতেও পারবে না, it has to match your major, stuff like that. The situation had pushed me to get a sales job. তো তখন সেলস জবই অ্যাভেলেবল ছিল, এন্ড দেন ওই সময় আমার হিসাব মিলছে যে এই জবে ঢুকলে কমিশন প্লাস দ্য বেস স্যালারি সব মিলায় আমি আমার এক্সপেন্স গুলো হিট করতে পারবো, মিট করতে পারবো। তো তখন দ্যাটস হাউ আই গট মাই সেলফ ড্র্যাগড ইনটু সেলস। এন্ড দেন আই রিমেম্বার দ্য ডে ওয়ান, আমি ওইরকম দাঁড়ায় আছি সাইডে টাইডে, it was a sales retail consultant at a Sprint showroom. It was a cell phone company, cell phone showroom-এ একটা sales representative ছিলাম, sales consultant ছিলাম। That was my first sales job. And then আমি দাঁড়ায় ছিলাম, তো আসলে কাস্টমারকে, মানে খুব ক্লায়েন্ট যারা আসতো, কাস্টমার যারা আসতো, খুব মানে কষ্ট হইতো যে hey good morning, welcome to Sprint, how can I help you, অতটুক বললে আবার আসতে মারতাম, কাউকে ধরে দিয়ে কাট, বিকজ আই এম নট ইউজড টু দ্যাট। আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে সালাম দিয়ে আসতে করে কাট মারি, আবার পরিচিতদের সাথে কাট মারি, যারা আমার ফ্রেন্ড না অথবা তুমি যারা ক্লোজ কাজিনস না, এদের বাদ দিয়ে আমাকে তো দেখছো, I was never a people's person. And then তখন যখন হইল না, আই রিমেম্বার এরকম 1 মাস পার করছে, আমার ট্রেনিং পিরিয়ড ছিল 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহের মধ্যে, ইউজুয়ালি পিক আপ করে মানুষ 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহের মধ্যে। আমার কোনো সেলস নাই, আমি তখনও ক্লোজ করতে, আমি সিস্টেম বুঝছি, সবকিছু বুঝছি, কিভাবে এন্ট্রি করতে হয়, হাউ টু অ্যাক্টিভেট লাইন, স্টাফ লাইক দ্যাট, মানে যত ব্যাক এন্ডের কাজ সবগুলো পারি। বাট মেইন কাজটা হইতেছে মুখ বেচে কনভার্ট করানো। হ্যাঁ, যে একটা ফোন নিতে আসছে, একে 2টা ফোন দিয়ে পাঠাইতে হবে, 2টা ফোন, একটা ট্যাবলেট সহ পাঠাইতে হবে, যত ম্যাক্সিমাইজ করা যায়। একটা কাস্টমার এমনি ঘুরতে আসছে, তাকে একটা লাইন ধরাই দিতে হবে, বা একটা অ্যাক্সেসরি কিনতে আসছে, তাকে একটা দিতে হবে। দ্যাটস মাই জব, আমার ব্যাক এন্ডের কথা সবাই পারে, মানে আমার বস আমাকে এক্সাম্পল দিত, ইউ সি দ্যাট হোমলেস রাইট দেয়ার, হিজ বেকিং অন দ্য স্ট্রিট, তাকে এখানে বসাই দিলে 2 দিন ট্রেনিং দিলে তুমি যেটা পারছো বলতেছো ওটা সেও পারবে। দ্যাটস নট ইউর জব, দ্য জব ইজ টু কনভার্ট আ ওয়াক ইন টু আ সেল। সো ওইটা তারপরে যখন 1 মাস চলে গেছে, মানে আই এম জাস্ট ট্রাইং টু শেয়ার আ লিটল বিট ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ। সো আমার 1 মাস যখন চলে গেছে, তখন আমার একটা রিভিউ হয়েছে, আমার বস আসছে রিপোর্ট নিয়ে। তো আসার পরে আমাকে আমার সেলস দেখাইলো ভার্সেস আমার স্যালারি দেখাইলো, রাইট? এন্ড দেন he paid more money to me than what I gave him in return. মানে আমার যতটা না সেল, তার থেকে আমার বেশি 1 মাসে আমাকে পে করছে সে। সো বলছে তুমি যদি একটা একটা ওনার হও, তুমি আমার জায়গায় থাকলে কি করতে? I would fire your ass right at the moment. তুমি, মানে আমার কথা বলতেছে, you would fire your ass right at the moment. তো and বলছে correct me if I'm wrong. It makes sense, and I'm trying hard. I'm taking বললাম যে আমি এরকম introvert, but that don't matter. I mean, how does that help me? তুমি আসো আমার সাথে দেখা করো, it's all about business, my friend. He was a very good leader, I would say. I have learned a lot of things from him. Indian ছিল, Punjabi ছিল,
And then যখন আমার রিয়ালিটি চেকটা আসলো যে I'm about to lose my job, I gotta speed my game up. আমাকে আরো 1 মাস সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে বললো যে if you don't, তোমার sales skills যদি up না হয়, I gotta show you the door. Because I'm losing money on you and stuff like those. I can't afford you like this. তো তখন যায় আমি মানে নিজের চেষ্টা দেওয়া বলো না যে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে, and then if it's me having a job versus me don't have a job, I'd rather try my best to have this job, to keep this job. So তখন যায় আমি মানুষের সাথে কথা বলে, it was pretty hard at the moment, but again মানে I learned how to break the ice. I learned how to talk to people, but now I do enjoy it. It's a similar experience. So much experience, and now you're an engineer, and then all you did is the back end stuff, and now you enjoy doing sales. And you're not in the front line, but you're in the back end. But you did frontline sales when you're in the banks and stuff. So I can totally relate. It was exciting, and I still enjoy doing sales. Now I talk to people a lot. এখন কেমন আছেন ভালো আছেন বললে, I wait for them to ask me a question. I'd rather ask them questions, and then আমি এখন অনেক টাইপের হয়েছে, and then I'm glad it happened to me. It's a very positive change in somebody's life. Exactly. Sales এটাই হচ্ছে যে every customer, everything is a learning. এবং শুধু not in job, trust me, in your personal life, individual life, it helps the skill a lot. Life হচ্ছে বেচা কেনা everywhere. True. Everywhere. Business. You come home, you have to sell something to your wife, to your mother, to your father, everything. You have to leave the sales. Very true. জীবনটাই হচ্ছে বেচা কেনা, ঠিক আছে? সো যেখানেই যাই, কিভাবেই যাই, কাউকে ম্যানেজ করতে হয়, আমাদের সবকিছু ম্যানেজ করেই চলতে হয়। কাউকে কোনো ডিসিশনে নিয়ে আসা, টু গাইড দেম টু মেক দ্যাট ডিসিশন, এটা কিন্তু তো সহজ না। ইটস এ ভেরি টাফ থিং। কারণ প্রত্যেকটা কাস্টমারই কিন্তু আসে যে না পারচেস করার জন্য আসে না, ওই এরকম কি বলবো লাকি কাস্টমার খুব অল্প আসে, 100-200 জন একজন, যে সে নিজ থেকে এসে প্রোডাক্ট purchase করছে, but decision থেকে না I'm not gonna buy the product, I'm just gonna have the service and I just want to know things and that's it. So decision পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া, এটা যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্কিল আমি মনে করি। এটা ভেরি টাফ, এটা ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট জব, এবং এই জন্য এটা যারা করে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি একটা ডেভেলপমেন্ট হয়, ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনা চেঞ্জ হয়। Like the person you were before, person I was before 10 years ago. Not the same person. No. Not the same person. Not the same person. So things are very different when you have to do this. You must do this. Things are really different. So it's okay. Now I don't do direct sales. My job is to motivate the sales force that I'm leading. This is a very big sales force, I'm leading. I have to look after like 14 branches, and there are almost 900, around 800 to 900 people. I have to motivate them. I visit the branches. So আমার প্রতি সকালে একটা ব্রাঞ্চ ভিজিট করতে হয়। I kind of work like a motivational speaker. I have to make them believe that you can. Ironically, that's what I do. I mean, do you know what I do? I'm here to go eating. Pretty much, I train people, and then company culture, train Korea, and the new hires learn. And if you told me that your train has sales trainer kind of. You told me that your job, you switched the same thing, and I love it. I mean, every time this is something you don't get bored of. Every day on a daily basis, you see different people, you engage yourself in different conversations. Sales is all about having a conversation. That's how I feel. If anybody, whoever comes in the store, we talk a lot of unnecessary stuff, and then get to the point of having a sale done or whatever it is. But the thing is that
প্রতিদিন একটা স্পিচ চিন্তা করা, একটা এমন একটা স্পিচ যেটা ওকে মোটিভেট করবে, ইটস নট দ্যাট ইজি ইনফ্যাক্ট। এবং এর জন্য আমার হয় আমাদের সবার বই পড়া উচিত। But what I found was আমার কাছে যেটা what worked for me entirely was I was a very good listener. You know, when people came in, and then when people came in, I used to listen them for the first 5 or 10 minutes. Okay, what's your problem? Hey, you know, my network is not. It's just funny. You know, it's tripping. It's not stable. Every time I'm having a drop call issue, whatever the case is, I let them burst it. Try to relax them a little bit, and then I made sure that I listened them. And then, মানে মানুষ যখন একজনের কথা যখন আরেকজনকে বলে তখন একটা রিলিফ পায়। মানে ওকে সো এর কিছু মানে অ্যাটলিস্ট শুনছে আমার কথা, নাও ওই শোনার পরে যখন ফিডব্যাকটা দেবে আমি ওয়েট করতাম চুপচাপ, শুনলাম ওকে দ্যাটস ব্যাড, দ্যাটস ইউ নো দ্যাটস নট সাপোজ টু বি লাইক দিস, মানে এইগুলো কথা বলতাম আর কথা শুনে যেতাম। এন্ড দেন ওয়ান্স দ্যাট পারসন স্টপড, তখন যায় আমি স্টিমড অফ হয়ে গেছে এন্ড দেন তখন আমার কাছে মনে হইতো কি যে তখন আমার কথাগুলো সে সিরিয়াসলি শুনবে, বিকজ ও এক্সপ্লেইন করছে ওকে এখন আমার ফিডব্যাক দেওয়ার কথা, ওকে তোমার কথা শুনলাম, প্রবলেম শুনলাম, সো দিজ আর দ্য সলিউশনস ফ্রম মাই এন্ড। সো তখন যাই আমি ওকে একটা জিনিস অফার করতাম অথবা ইয়া করতাম, তখন আই ফাউন্ড ইট পিপল টুক লট অফ দ্য টাইমস মানে এখন যেগুলো আমি অন আ ডেইলি বেসিস টিচ করি নিউবিদেরকে অথবা নিউ হায়ার্সদেরকে, যে try to listen, try to give your time to everybody and then listen to what they have to say, then it'll make your job way easier. And then that is a very important skill for your life, right? Like you have to do not only in your job, it's really very important skill of your life. Trust me. In every case, you have to understand that. So actually, something else. It has worked for me, and it has worked for a lot of people that I've trained. And then, I mean, I do enjoy sales after that. I still do. Bhai, jigesh kortam tomake, I was going to get to this question. So, you've been with MetLife for a while now, right? Pre-COVID. Like 6 years plus. 6+ years, right? So I never worked for a company for 6 long, you know. This is the company I work for. That is true. Because this is a very good company, very good employer, I must say. True, yeah, undoubtedly. But what I was going to ask you, pre-COVID scenario from your job perspective, and then post-COVID, right? Has it been a little more challenging or way more challenging than before? Initially, it was really challenging, but I won't say this is a challenge. It was after that. If you think about pre-COVID, pre-COVID তোমার যেরকম সেলস টার্গেট ছিল, যেসব করা ছিল ওগুলো হিট হইতেছিল, ভার্সেস post-COVID এখনকার সিনারিও, মানে all I'm trying to say is how does the economy and then the whole COVID perspective aspect took an impact on the entire scenario? কিরকম changes? Yeah, definitely. এটা একটা very interesting that you should know, I think. But as a third world country, Bangladesh insurance industry is a very negative industry. People don't want to buy insurance. Yeah, I've never heard of it. Exactly. A lot of people same here for a lot of people. Even me, me also before working in life. So the market was very negative. The people doesn't want to buy insurance. Because this is not mandatory, right? It is because in other countries, in the maximum countries in the world, that is mandatory. If you want to medical treatment, you have to buy insurance. You have to have insurance. Yeah. If you want to driving license, you have to have insurance, right? True. Bangladesh, it's nothing like that. So it's a very voluntary decision, optional decision, and they don't understand the power of it. They don't understand the purpose to buy an insurance. They think it as an investment to get a good return. That is the basic problem with our industry. Everyone really wants to get profit and return,
while purchasing a policy. So basic thought-টাই fundamental-টাই was wrong. ইন্স্যুরেন্স তো প্রফিটের জন্য কেউ কিনে না, রিটার্নের জন্য কেউ কিনে না। এটা একটা সিকিউরিটি as a protection for your family in absence of you in anything happens in critical illness or anything like that. So বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রি সবসময় টাফ ছিল। কোভিড এর আগেও তাও ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে ছিল, কোভিড এর পরে কোভিড এর সময়টা উই স্ট্রাগল আ লট, এটা স্বাভাবিক ফাইন্যান্সিয়ালি ইকোনমিক্যালি। বাট আমি মনে করি যে কোভিড ওয়াজ এ ব্লেসিং ফর ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের জন্য। কারণ তখন মানুষজন এত মেডিকেল ইস্যুস দেখছে, কারণ প্রতিদিন নিউজে, ফেসবুকে, পেপারে, নিউজ পোর্টাল গুলাতে মানুষজনের ডিজিজ নিয়ে, সিকনেস নিয়ে, ডেথ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সো তখন মানুষজনের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স নিয়ে একটা আস্তে আস্তে অ্যাওয়ারনেস তৈরি হচ্ছে, এখনো হচ্ছে। আমি বলবো না যে এখনো ওই লেভেলে আমাদের পৌঁছেছে, ওরকম কিছুই না, বাট একটা পজিটিভ চেঞ্জেস আসছে। বাট প্রি কোভিড বিজনেস, মেটলাইফ তো বাংলাদেশে অলমোস্ট 35% মার্কেট শেয়ার আমাদের, মানে 100 টাকা যদি বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স সেল হয়, 35 টাকা মেটলাইফ একা করে। আরো বাকি আছে আরো প্রায় 32টা কোম্পানি, 32 যারা। হ্যাঁ, লাইফ তো 32 আছে, আর অন্য কোম্পানি মিলে আরো বেশি আছে। তো লাইফের কথা বলছি, লাইফ আর নন লাইফ দুইটা ক্যাটাগরি বাংলাদেশে। তো লাইফে আরো 32টা কোম্পানি আছে। মেটলাইফ করে 35 টাকা, 100 টাকা বিক্রি করলে বাংলাদেশে। আচ্ছা, সো ওই রেশিওটা এখনো আছে ভালো। আমরা এখন 35-40% বিজনেস সাপ্লাই করি বাংলাদেশে, অলমোস্ট 35-40%। সো মানুষের মধ্যে একটা কোভিড এর পরে, কোভিড এর সময়টা খুব স্ট্রাগল ছিল, এটা আনডাউটেডলি সেলস ড্রপড, ছেলেমেলে কাজ করতে পারতেছিল না, কারণ এটা ফেস টু ফেস, এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে ফেস টু ফেস সেলিং এর প্রোডাক্ট। এটা অনলাইনে জুম কল করে, ওয়েবএক্স করে বা হোয়াটসঅ্যাপে করে আসলে ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশে না, ডেফিনেটলি আমাদের মার্কেটটা বা এশিয়ান মার্কেটটা কিন্তু টাফ। এশিয়ান মার্কেট তো সবাই না, যেমন আমাদের জাপান, কোরিয়া, দে আর ডুইং ভেরি গুড। জাপান, কোরিয়া, অ্যাপার্ট ফ্রম জাপান, কোরিয়া, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তানটা আই ডিডন্ট নো, পাকিস্তান আমাদের অপারেশন আমরা ক্লোজ করে ফেলছি। শ্রীলঙ্কাও আমরা খুব স্ট্রাগল করছি। মানে বাংলাদেশের রেসপেক্টে, এশিয়ান রেসপেক্টে ইন্স্যুরেন্স মানুষের প্রোঅ্যাক্টিভলি কেউ নিতে চায় না, কেউ প্রোঅ্যাক্টিভলি পারচেজ করতে চায় না। ফেস টু ফেস পারসিউ করতে হয়, পুশ করতে হয়। তারপরেও মানুষের বেশিরভাগ বুঝে নেয় না বুঝে না, এটা একটা কোশ্চেন থেকেই যায় সবসময়। সো পোস্ট কোভিড যেটা হয়েছে, প্রি কোভিড তো একটা স্ট্রাগল তো বাংলাদেশের ইতিহাস থেকেই ছিল। স্টিল আমরা এজ এ কোম্পানি খুব ভালো করছে, এবং কারণ বাকি কোম্পানিগুলো নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল, অনেক রেগুলেটরি ইস্যু ছিল, অনেক কমপ্লায়েন্স ইস্যু ছিল, ওদের অনেক নানান অ্যালিগেশন ছিল, ফান্ড ম্যানেজমেন্টের, টাকা কাস্টমারের, এইসব কারণে একটা বড় ফ্যাক্টর বাংলাদেশে। বাকি যে 32টা কোম্পানির কথা বলতেছি, এর মধ্যে 2-1টা বাদে বেশিরভাগ কোম্পানি সম্বন্ধে অনেক নেগেটিভ অ্যালিগেশন ছিল, কাস্টমার টাকা দিচ্ছে না, ক্লেম দেয় না, এই ধরনের কিছু। কারণ ইন্টেনশন ওয়াজ নট অলওয়েজ good when they start an insurance company. So MetLife ওখানে ডিফারেন্ট ছিল। সো এই কারণে মানুষের একটা আস্থার জায়গা ছিল, বাট মার্কেট নেগেটিভ ছিল। এবং পোস্ট কোভিড ওইখান থেকে আমি বলবো যে আমরা আস্তে আস্তে বের হয়ে আসতেছি, মার্কেটে খুব একটা পজিটিভ। মানুষের এখন পারচেজ করার ক্যাপাসিটি কিছুটা এনহ্যান্স করছে, এটা সত্যি, মানুষের পারচেজ করার ক্যাপাসিটি এনহ্যান্স করছে, এবং বাট রিলেটিভলি ওই জায়গায় পৌঁছায় নাই এখন যেখানে পৌঁছানো উচিত। যে বাংলাদেশের মতো একটা ইকোনমিক গ্রোয়িং কান্ট্রি, ইকোনমিকলি এত ইমার্জিং একটা কান্ট্রিতে এখনো সেই জায়গায় পৌঁছায় নাই যেখানে পৌঁছানো উচিত। সো এটা মেটলাইফ শুধু একা চেষ্টা করে গেলে হবে না। আমি মেটলাইফে জব করি বলে বলতেছি না, বাট একটা ভালো কোম্পানি একটা একা কাজ করে গেলে হবে না, সবাইকে কালেকটিভলি ভালো কাজ করতে হবে। সো বাকি কোম্পানিগুলো তো Right. So what's some actually, since you mentioned this, actually I'm চিন্তা করলাম যে because Bangladesh, a lot of things are happening in Bangladesh. It's developing. ওই পার্সপেক্টিভ থেকে কিন্তু ইন্স্যুরেন্স is a big term. যেমন আমাদের কয়েকদিন আগে বঙ্গবাজারের আগুন দেখলাম, তারপরে এখানে আগুন লাগছে। সো মেইন চ্যালেঞ্জটা কি মানুষের যে ইয়াটা, মানে যেই হেজিটেন্টটা আসে, ওইটা কি মানুষ মানে কনসেপ্টটা বুঝতেছে না, নাকি মেন্টালিটি? কারণ আমাদের বাংলাদেশের মানুষের সেভিং টেন্ডেন্সি কিন্তু সবার থেকে বেশি, সেভিং টেন্ডেন্সি। লাইক তুই যদি ওখানে সবের
you have seen Bangladeshi people, you have seen American people. Saving tendency, saving mentality মধ্যে ফারাক is huge, right? Yes. আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ওই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, ওরা সেভিং এত চিন্তা করে না। বাংলাদেশের মানুষ করে কি সেভিং নিয়ে খুব চিন্তা করে এবং ব্যাংকে সেভ করে, ব্যাংকে এফডিআর করে, ব্যাংকে বিভিন্ন ডিপিএস করে এবং রিটার্ন পায়। এফডিআর করে এখনো বাংলাদেশে 7%, 8% রিটার্ন পাওয়া যায়। তো পৃথিবীতে কোন দেশে পাওয়া যায়? ইউ টেল মি। এখানে 0.1%, 0.01%, হ্যাঁ, সো 0.01। জাপান তো নেগেটিভ, জাপান ইজ নেগেটিভ, টাকা রাখলেই ডিডাক্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখন নেগেটিভে চলে গেছে জাপানে, মানে নেগেটিভ যে 100 টাকা রাখবি দেখি মাস শেষে 199 টাকা হয়ে গেছে। কথার কথা, দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। বাংলাদেশের ট্রেন্ডটা কি? টাকা রাখবো, টাকা বেনিফিট পাবো, প্রফিট পাবো। সো এই মেন্টালিটি আর ইন্স্যুরেন্স মেন্টালিটি তো এক না, রাইট? That is the fundamental problem of our industry. আমরা মানুষজনকে ছোটকাল থেকে আমরাও কি দেখছি যে হ্যাঁ, ব্যাংকে এফডিআর করে গিয়ে বাবা, চাচা, মামারা মধ্যে টাকা পায়, সঞ্চয়পত্র কিনে টাকা পায়, ডিপিএস করে টাকা পায়, সব যে রিটার্ন, কিন্তু ফর বেনিফিট, ফর প্রোটেকশন এমন কিছু করে না। জায়গা কিনেও জায়গা প্রফিট করার জন্য, সো প্রোটেকশনের জন্য। এবং এটা একটা বড় একটা ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম যে সবাই রিটার্ন চায়। ইন্স্যুরেন্স তো ব্যাংকের মতো রিটার্ন দিতে পারে না, কারণ এখানে অপারেটিং কস্ট, ক্লেম, এটা তো ইন্স্যুরেন্স তো ওই তো আমি যেটা যে মানে বুঝতে চেষ্টা করতেছি যে তোমার দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ দ্য থট প্রসেস, রাইট? মানুষের চিন্তা এবং মানুষের মানে আর বাংলাদেশের মানুষের খুব অপটিমিস্টিক, ঠিক আছে? এরা মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে না। এরা চিন্তা করে না যে আমার একটা খারাপ একটা রোগ হইতে পারে। I might face cancer, I might face kidney failure, I might face heart block, bypass, whatever maybe. এটা মানুষজন চিন্তা করতে পছন্দ করে। But I think for that is also for obvious reasons, because if you compare with এদেশের সাথে যদি compare করে, এদেশে মানুষ এত চিন্তা করে না বা এত সেভিংস করে না, because মানুষ জানে যে আমার কিছু হলে গভর্নমেন্ট টেক কেয়ার করবে। মানি আমি আজকে পথে পড়ে গেল, আমার হোমলেস হয়ে গেল, শেল্টার দেবে গভর্নমেন্ট, ফুড এভরিথিং ইজ টেকেন কেয়ার ফর। এন্ড দেন আমার একটা জটিল অসুখ হইলো বা ছোটখাটো অসুখ হইলো, হসপিটালে গেলাম, বিল ইজ পেড ফর ইফ আই ক্যান pay the bills. তো আমাদের দেশের মানুষের তো ওই জিনিসটা নাই এবং সরকার টেক কেয়ার করবে না, তো তাদেরকে দেখতে ওই পার্সপেক্টিভে ইট মেক্স সেন্স। বাট এট দ্য সেম টাইম আমি এটা জিজ্ঞেস করতেছি তোমাকে যে তোমার মানে মেজরিটি অফ দ্য ক্লায়েন্ট এরা কি তোমার নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল or business people or people who owns a business, মানে কোন সেক্টরে বেশি সেল হইতেছে? বেশি সেক্টর স্যালারি যারা মানে আমজনতা, মানে যারা কিছু লাইফ ইন্স্যুরেন্স অনলি লাইফ। আমরা কিন্তু লাইফই করি, অন্য নন লাইফ করি না, মানে কার, হোম এগুলো আমরা করি না। মেট লাইফ অনলি লাইফ করে। আচ্ছা, ওইটা জানতাম না। ওকে, এটা বলো না ফান্ডামেন্টালি এই প্রবলেম। এবং অন্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলা, যে আদার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলা যারা লাইসেন্স নিয়ে বাংলাদেশে বিজনেস করতেছে, ওদের যেই ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি বা টাকা না দেওয়ার যেই কেস গুলা বা এলিগেশন এবং হইছে, এগুলো হচ্ছে টাকা মানুষ, এটাও একটা মেজর রিজন। একটা ইন্স্যুরেন্সের কাছে কাস্টমার ইন্স্যুরেন্স কি টাকা ফেরত পাওয়া যায় নাকি, ওকে টাকা দেয় নাকি? মানে সবাই, ইনফ্যাক্ট আমি এক এমপি থেকে শুনছি যে ইন্স্যুরেন্স কি আমার টাকাও ফেরত দেয়। মানে ওটা মানে লাইক দে হ্যাভ নো আইডিয়া যে ইন্স্যুরেন্সে কি হয়, কি বেনিফিটস। মানে নেগেটিভ ধারণা নিয়ে আসে, নেগেটিভ পারসেপশন নিয়ে আসে, এবং এই পারসেপশন নিয়ে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম লোকজন করতেছে। এবং সবচেয়ে প্রবলেম হচ্ছে what's the rebuttal from the company? মানুষজনের বুঝাইতেছো কিভাবে, মানে কিভাবে কনভিন্স করা যায়? আমার সেলস ফোর্স হচ্ছে ইটস অ্যান অ্যামেজিং সেলস ফোর্স। এরা এত কনসিস্টেন্ট, এত পারসিস্টেন্ট, আমি এদেরকে ওয়ার্ডে এক্সপ্লেইন করা যায় না। ইউ টেক অ্যান এক্সাম্পল দিই। ধর একটা পাথর নিলাম, এক ফোঁটা পানি নিলাম, পাথরের উপর এক ফোঁটা পানি ফেললাম, পাথরে কিছু হবে না। বাট তুই যদি এই এক ফোঁটা পানি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ফালাইতে থাকস, তখন কি হয়? পাথরটা গর্ত হয়ে যায়, রাইট? আচ্ছা, হ্যাঁ।
এই সেলস ফোর্সের ক্যারেক্টারিস্টিকটা, এরা এত কনসিস্টেন্ট, এত পারসিস্টেন্ট, আমি বলবো এত কনসিস্টেন্টলি এরা কাস্টমারকে ফলো আপ করে, কাস্টমারকে লেগে থাকে। দ্যাট মেড দ্য সেল হাসলার অন্য লেভেলে। সো এটা আই রেসপেক্ট, মানে এটা একটা টোটাল, মানে আমি বলবো যে ভেরি ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ভেরি ইউনিক সেলস টিম মেটলাইফে যারা কাজ করে, এদেরকেই আমি রিয়েলি প্রাউড যে আমাদেরকে লিড করি একটা সার্টেন পোর্শনকে ইনফ্যাক্ট। সো বাট বলি আর কি যে মানুষজন এখনো ওই অ্যাওয়ারনেসটা নাই বাংলাদেশে যে হ্যাঁ মানে এটাকে পারফেক্টলি ইনস্যুরেন্স করা উচিত আমার ফ্যামিলির জন্য, আমার ফিউচারের জন্য, আমার খারাপ সময়ের জন্য। সো বাট আস্তে আস্তে থিংস আর চেঞ্জিং। বলো না পোস্ট কোভিড আমি মনে করি ইজ এ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ ফর ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি এবং আমাদের জন্য। আজকে দেখ আমরা কত চেঞ্জ হয়েছি, আমাদের লাইফটা কত চেঞ্জ হয়েছে, রাইট? আজকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম বলে মানুষের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে, মানুষের প্রবলেম সলভ করার ক্যাপাসিটি বাড়ছে, মানুষের রিসোর্সকে সেভ করার ক্যাপাসিটি বাড়ছে। টাইম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিসোর্স অফ ইউর লাইফ। আজকে অনেকে ট্রাভেল করতে হচ্ছে না, অফিসে যেতে হচ্ছে না, সেম এক্সিলেন্সের সাথে সে কাজটা ডেলিভার করতেছে বাসায় বসে, রাইট? এবং শুধু আমাদের বাংলাদেশে ওভারঅল ওয়ার্ল্ডে এই চেঞ্জটা আসছে। সো কোভিড আমরা কিন্তু ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ, উই হ্যাভ টু পে দ্য কস্ট। হ্যাঁ, অনেক মানুষ মারা গেছে, পে দ্য কস্ট, অনেক লাইফ গেছে, বাট এই চেঞ্জটা ইটস এ লং টার্ম চেঞ্জ এবং সবার জন্য এই চেঞ্জটা আমি মনে করি যে ইটস এ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ। এবং আমাদের বাংলাদেশেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে চেঞ্জ গুলো আসছে এটাও সত্যি ব্লেসিং। এবং আমার কোম্পানিতেও, যদি আমি আমার কোম্পানির কথা বলি, যে কোম্পানিতে আমি জব করছি আজকে 7 বছরের মধ্যে, সেই কোম্পানিতেও যে চেঞ্জেস গুলো আসছে, এটা হয়তো কোভিড না আসতো না, এই চেঞ্জ আসতে হয়তো আরো 20 বছর, 15 বছর, 20 বছর পরে গিয়ে। আজকে যে চেঞ্জেস গুলা কোভিড এর কারণে 2-3 বছরে আসছে, সেই চেঞ্জ হয়তো 20 বছরে আসতো কিনা আমার সন্দেহ আছে, কারণ আমরা ওই ধরনের চিন্তা করি নাই, ওই ধরনের চিন্তাধারা ছিল না। বাট এখন অনেক চেঞ্জেস আসছে, এই চেঞ্জেস গুলো আশা করছি আরো বড় রেসপেক্টে ভালো রেজাল্ট আসবে, শুধু আমাদের বাংলাদেশের ইকোনমির জন্যই না, আমাদের ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রি এবং মানুষজনের লাইফকে বেটার করার জন্য। কারণ আমরা এত টাকা ক্লেম দিই, গত বছরে 2,500 কোটি টাকার মতো ক্লেম দেওয়া হয়েছে। 2,500 কোটি টাকা ক্লেম, ক্যান ইউ ইমাজিন দ্য অ্যামাউন্ট ইজ বাংলাদেশের রেসপেক্ট ইজ হিউজ। মানুষ এই 2,500 কোটি টাকা মানুষের লাইফকে চেঞ্জ করছে, মানুষের লাইফে পরিবর্তন আনছে, রাইট? এটা কেউ মারা গেছে, কারো হার্টের বাইপাস হয়েছে, কারো কেউ মারা যাওয়াতে বাচ্চার পড়াশোনা খরচ কোম্পানি এডুকেশন পলিসি যেগুলা মানে বাচ্চার পড়াশোনা খরচ 18 বছর মধ্যে কোম্পানি বিয়ার করতেছে, আরো লট অফ থিংস। সো these things আসলে বিগ চেঞ্জিং ফ্যাক্টর আমি মনে করি আমাদের প্রোডাক্ট। Absolutely. এটা পোস্ট কোভিড মানে আসলে মানুষের জানছে বেশি, কথা বলছে বেশি এখন মানুষ। তবে আমি মনে করি এই চেঞ্জেসটা এক্সপেক্টেড লেভেলে আসে নাই, এই চেঞ্জেসটা আরো আসতে হবে, অ্যাওয়ারনেসটা আরো তৈরি হবে। That's what we work for, right? সব চেঞ্জেস হয়ে গেলে তো আমার প্রয়োজন নাই, সব কিছু চেঞ্জেস তো আমাকে আনতে হবে। It's মানে MetLife কি in general auto and then home and then commercial insurance গুলো করে না কোথাও? বাংলাদেশে করে না, বাংলাদেশে বাইরে কয়েকটা দেশে করে, বাংলাদেশে এই লাইসেন্সটা আমরা নিই নাই। But don't you think at least commercial insurance Bangladesh it should have a booming future? Because if you consider the garments industry and then the market, commercial insurance কিন্তু আছে, না নাই যে তা না, আছে। অন্য কোম্পানিগুলো MetLife করে, অন্য নন লাইফ অনেকগুলো ইন্স্যুরেন্স আছে, প্রায় 40টার মতো নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স আছে, যারা কমার্শিয়াল প্রপার্টি, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এগুলাতে কভারেজ দিয়ে থাকে। ম্যাটেরিয়াল মানে লাইফ আর নন লাইফের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নন লাইফ ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জিনিসপত্রকে কভারেজ দিয়ে থাকে, আর লাইফ হচ্ছে লাইফ, হিউম্যান লাইফ। সো এই দুটোর মধ্যে ফারাকটা আছে। হ্যাঁ, বাংলাদেশে অবশ্যই বড় একটা মার্কেট আছে। সমস্যা হচ্ছে কি, মানে আমাদের কোম্পানিগুলো তো সবাই কমপ্লায়েন্স ফলো করে অপারেশন লিড করে না, রাইট? মানে
প্রত্যেকটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার বলো, ফায়ার এক্সিট বলো আমাদের ওভারঅল মানে এটা আসলে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রি জন্য টাফ। আজকে পুরান ঢাকায় যে পরিমাণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে, ওটা কি কাভারেজ কোন কোম্পানি, কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কাভারেজ দেওয়া সম্ভব? যে পরিমাণ রিস্কি হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়ালস কে ওরা ওপেনলি রাখে, যেভাবে বাংলাদেশে বেশিরভাগ কোম্পানিগুলো অপারেট করে, নন লাইফ আসলে ডিফিকাল্ট কিন্তু মানে কমপ্লায়েন্স ফলো না করে। হ্যাঁ, ওর কমপ্লায়েন্সের পার্সপেক্টিভ আই গেট রাইট। তো মানে ওরা ওই জন্যই ফ্রডুলেন্ট, ওই জন্যই অবস্থা হচ্ছে। No, it makes sense. It totally makes sense. No, but post-COVID scenario হচ্ছে তোমার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের দিক থেকে বাংলাদেশে it actually helped, right? মানুষের একটা রিয়ালিটি চেক ছিল in terms of in terms of realization আমি বলবো কিছুটা, but Bengali is a very complicated জাতি। হ্যাঁ, so সবাই শিখলে আমরা একটু দেরিতে শিখি। So, but changes are there. So that is my take from this. I always try to think in an optimistic way, right? Because I have to be optimistic to my team. যদি কোনদিন আমি গিয়ে বলি না মার্কেট খুব টাফ, হ্যাঁ এটা খারাপ, তখন হয় কি মানে আমার ছেলেগুলো মরাল ডাউন হয়ে যায়। So I have to believe this and I have to keep believing this. Yes, this is a positive thing. Take it as a positive, and that will become a reality one day. Trust me. যখন একজন না, যখন 5 জন, 10 জন, 100 জন, 1000 জন একটা কথাকে বারবার রিপিট করে, that becomes a reality. So that is the fact. So এটাই আমি চেষ্টা করেছি সবার মধ্যে পজিটিভ এনার্জি দেওয়া, তো মার্কেটের পজিটিভ থিং গুলো তুলে ধরা। নেগেটিভ জিনিস সবসময় আসে, we have to live with the negative thing. এটা আলাদা করে বলার কিছু নেই, আলাদা করে পয়েন্ট করার কিছু নেই। সেলসে চ্যালেঞ্জেস থাকবে, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে চ্যালেঞ্জেস থাকবে। সো এই চ্যালেঞ্জেস এর মধ্যেই ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে থিঙ্ক পজিটিভ, কিভাবে নিজেকে পুশ করা যায় ফর দ্য নেক্সট সেল, টু দ্য নেক্সট কাস্টমার, এটাই আমাদের শেখার বিষয়। রাইট, ট্রু, ভেরি ট্রু। না যাক ভাই, কি বলে তোমার পার্সপেক্টিভটা জানার ইচ্ছা ছিল খুব। থ্যাঙ্কস ফর শেয়ারিং। ঈদ তো আসতেছে, এক সপ্তাহ পরে ঈদ। এখানে ঈদ তো ইটস ভেরি ব্লান্ট, এন্ড দেন ইটস কোরবানি ঈদ। আমাদের সেই কোরবানি ঈদ, ছোটবেলার কোরবানি সব জায়গায় ব্লান্ট। আফটার ইউ লেফট, ঈদ সব জায়গায় ব্লান্ট। বাংলাদেশে সব জায়গায় এখন আর ঈদ ফার্স্ট হবে। দাদু যাওয়ার একটা জিনিস দেখ, চিন্তা করে দেখ যে এক সময় 5 টাকার বা 60 টাকার একটা কোকের বোতল পাওয়া যেত, রাইট? আমাদের সময় 7 টাকা 8 টাকা বোতলগুলো। হ্যাঁ, কোককে ওই একটা কোক খেয়ে যে পরিমাণ আনন্দ পাওয়া যেত, যে হ্যাপিনেস উই এনডিউর, উই ফেল্ট, এখন কিন্তু ইম্পোর্টেড 500-600 টাকার ক্যান, যেটা আমরা 5 স্টারে র্যাডিসনে বা বিভিন্ন বড় বড় রেস্টুরেন্টে খাই, ইম্পোর্টেড ক্যান, ওই আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু আগে 2 টাকার একটা নারিকেলের আইসক্রিম পাওয়া যেত, রাইট? 2 টাকা স্কুলের সবার সামনে 2 টাকার আইসক্রিম যে পরিমাণ হ্যাপিনেস আমাদেরকে দিত, এখন 500-600 টাকার, 1000 টাকার, 2000 টাকার মুভেন্ট পিক আইসক্রিম থেকে কিন্তু সে আনন্দ পাওয়া যায় না। ইউ থিঙ্ক কোথায় 2 টাকার আইসক্রিম আর কোথায় 2000 টাকার আইসক্রিম? টেস্ট ইজ মাচ বেটার। মুভেন্ট পিকের টেস্ট নিয়ে আমি কোনো কমপ্লেইন করতেছি না। মুভেন্ট পিকের টেস্ট লাইক রিয়েলি গুড, রাইট? মুভেন্ট পিক বল, বাস্কিন রবিন্স বল, অনেক যে এনি ব্র্যান্ড, other a lot of brands, so Chileto Club. So but 2 টাকার আর নারিকেলের আইসক্রিম যে পরিমাণ হ্যাপিনেস দিত, সেটা কিন্তু এখন দেয় না 2000 টাকার আইসক্রিম। সো ঈদের কনসেপ্ট আসলে সত্যি কথা বলতে, যখন সবাইকে নিয়ে ঈদ করা হয়, হয়তো ঈদ করা হয়, আসলে ওইটাই আসলে ঈদের আনন্দ বা ঈদকে ডিফাইন করে, বা ঈদকে আসলে বোঝা যে ঈদ আসছে। আদারওয়াইজ ইটস এ রেসপন্সিবিলিটি, ইটস এ জাস্ট এ ফর্মালিটি লাইক কাইন্ড অফ জিনিসটা, যখন আপনজন থাকে না আশেপাশে। এই জন্য শেয়ারগুলোতে যাওয়াটা আমি সবসময় মিস করি। এই জন্য আমার যখন কেউ আমাদের ছুটি চায়, যে বস বাড়িতে যাবো,
ঈদ করতে। আমি বলে যান একদিন আগে যান, জ্যামের কেন যাবেন, ইউ গো, বিকজ আই নো হাউ ইট ফিলস যখন সে বাড়িতে ল্যান্ড করে, যখন সে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায় বা অন্য একটা ঈদ করতে পৌঁছায়, মানুষজন আসে। So আসলে we are really unfortunate যে হয়তো এখন আর এটা আমরা করতে পারি না, but we had our share of happiness in our life. একটা সময় ছিল, it's okay, but আশা করি একটা দিন হয়তো আবার সময় আসবে। Let's see, সামনে ফিউচার তো তার জন্য কি রাখছে। হ্যাঁ, যদি থাকে ইনশাল্লাহ, দিন তো আছে, দেখা যাক ইনশাল্লাহ। if we hope for the best, যদি চাই নিজের ইচ্ছার শক্তি দিয়েও মানুষ অনেক চেঞ্জেস আনে, অনেক কিছু হয়, and then লাইফে দিন থাকলে ইনশাল্লাহ সামনে দিন আছে। বাট না, এখানে যেটা বলছিলাম, এখানে হচ্ছে যে তোমার মানে I don't know, বাংলাদেশেও হয়তো একই, যেহেতু আর সিরাজগঞ্জে আমাদের বাড়িতে সিরাজগঞ্জ আমাদের তো সিরাজগঞ্জে যাওয়া হয় না, বা একসাথে গেট টুগেদার হয় না, গ্যাদারিং হয় না। তো ঈদ, ইটস কোরবানি ঈদ, যেটা স্পেশালি রোজার ঈদে তো যে যার বাসায় থেকে তার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি আশেপাশে এগুলো, তো ওদের সাথে। এখানে গিয়ে তো মেক সেন্স করে যে বিদেশ বাড়িতেও তো আত্মীয় স্বজন নাই, দ্যাটস হাউ ইটস সাপোজড টু বি। বাট বাংলাদেশে ইটস ভেরি ডিপ্রেসিং যদি এরকম মানে একা একা বিদেশ বাড়ির মতো ঈদ করতে হয়, অ্যাজ ইফ ইউ আর লিভিং ইন অ্যাব্রড উইদাউট That is really unfortunate. আসলে মানুষকে না মানে রিলেশনশিপের প্রতি কনসিডার করতে হয়, প্যাশনেট রিলেশনশিপ লিভ করে, রিলেশনশিপটা ভ্যালু করতে হয়। এই জন্য এক্স্যাক্টলি রিলেশনশিপ লিভ, তখন রিলেশনশিপটা লিভ করে। নইলে আজকে ট্রাস্ট মি, ইউ লুক এট আওয়ার ফ্যামিলি, অনেকে আমরা এখন আজকে অনেক জায়গায় ব্যস্ত, অনেক ভাবে ছড়াই পড়েছি, একটা জায়গায় যাওয়ার চিন্তা করে না একসাথে, মানে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট আনফরচুনেট থিং। আগে কত স্ট্রাগল, পরীক্ষা, এই ওই কত কিছু, কত দূরের থেকে জার্নি, কত হ্যাকটিক। Can you remember? মানে 20 ঘন্টা জার্নি করে আমরা গাড়ি নিয়ে গেছিলাম, 20 ঘন্টা জার্নি আছে, রাতে রওনা দিছিলাম। বাট স্টিল মানে বলি আর কি, লাইফ কত মানে তখনও কত কষ্টের পরও কত হ্যাপিনেস ছিল। এবং বলি কত কষ্ট করে মানুষজন একসাথে হওয়ার জন্য কত চেষ্টা ছিল। এখন চেষ্টাটুকু নাই, এখন মানুষজন আর নিডও মনে করে না মানুষজন। এখন লাইফ আসলে চেঞ্জেস আ লট, এবং কোভিড একটা বড় ফ্যাক্টর হইতে পারে, হইছে। বাট বলি আর কি, এখন সব জায়গায় কাছাকাছি। Absolutely. In general, যেটাতে যেতে যাচ্ছিলাম, এটা হচ্ছে ফ্যামিলি ভ্যালুজ ইন জেনারেল। ঈদের থ্রুতে যেটা আমি উঠাইতে চাইছিলাম, ফ্যামিলি ভ্যালুজ ইন জেনারেল। আমি বলবো না শুধু আমাদের ফ্যামিলিতে, and then not stereotyping anybody, but in general, মানে এভারেজ ইয়াদ। আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে তো শুভ্রদের সাথে কথা হয়, যাদের সাথে একই কাহিনী, pretty much everybody has the same কাহিনী। কারোর সাথে কারো বনতেছে না, এর সাথে ওর হয় না, এত মনোমালিন্যতা, এটা সে এর সাথে ওর ঝগড়া, and then কারো মুড নাই, কারো নাই, nobody gives a damn যে এটা যে একটা আছে, এটা যে একটা মানে কেউ ভ্যালু করে না। মানে it wasn't like this before. মানে আমরা যখন ছোট ছিলাম, মানে আমি জানি না কি দুনিয়াটা পুরো এনভায়রনমেন্টটাই কি এটাকে ইন্সপায়ার করে নাকি, মানে এই ধরনের একটা মহলই ক্রিয়েট হয়েছে নাকি, আমি I don't know what triggers it. এটা অস্বীকার করার সুযোগ নাই যে হ্যাঁ লাইফ দুনিয়াটাতে অনেক চেঞ্জ আছে, বাট এখনো মানুষজন আছে না still holding each other's hand, still valuing relationships they have, still caring for each other, still আছে না and that's how it should be. But আমি বলছি যারা নাই, ওরা এরকম এত ভ্যাস্ট মেজরিটিতে এরকম এত চেঞ্জেস আসলো কারণ ওই যে ভ্যালু দেয় না রিলেশনশিপটাকে, গ্রান্টেড নিছে, they take it as a granted, এবং প্রয়োজন মনে করে নাই। একটা সময় মনে হচ্ছে ও কি চিন্তা করছে না করছে, আই ডোন্ট কেয়ার, আমার সাথে তোর কোনো স্বার্থ নাই, বা ও আমার কাছে স্বার্থ, আমার কাছে ধরা আছে, হোয়াট এভার দেয়ার আর লট। মানুষজন নিজের লাইফটাকে নিজে কমপ্লিকেটেড করছে। আজকে হয়তো মানুষের কাছে অনেক টাকা আছে, হয়তো বা অনেক কিছু করার সুযোগ আছে,
বাট ওই যে যেটা আমি এটা বুঝার এই জন্যই আমি এটা প্রথমে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে আজকে টাকা আছে হয়তো বা, বাট হয়তো ওই মানুষগুলাকে নিয়ে ওই 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 আনন্দটা করার সুযোগ বা মেন্টালিটি কোনোটাই নাই। এটাই আফসোস আর কি, যে আজকে 2 টাকার জিনিস 2000 টাকা দিয়ে খেলেও যেমন ওই আনন্দ পাওয়া যায় না, ঠিক একই ভাবে আজকে মানুষজনের কাছে যে পরিমাণ টাকা আছে চাইলে এইসব মানুষজন অনেক কিছু করতে পারে, লাইক কিন্তু অনেক মানুষের জন্য ভালোবাসা মানুষের জন্য অনেক কিছু করতে পারে, বাট করে না, কারণ ফিল লাইক কি মানে এটা কি মানে মাইন্ড থট প্রসেসটা এরকম বিকৃত হইলো কেন এরকম? মানে এটা কি বোথ সাইডেড জিনিস নাকি এটা একটা ওয়ান সাইডেড জিনিস? এক সাইড ঠিক আছে আগের মতো চিন্তা করে ইয়া করে, আর এক সাইড মনে করো যে ইয়া হয়েছে নাকি? মানে এটা সবচেয়ে বড়, এটা সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন ইজ দ্যাট বেশিরভাগ মানুষের মেন্টাল একটা ডিসঅর্ডার আছে, প্রত্যেকে, বেশিরভাগ মানুষ, এটা অস্বীকার করার সুযোগ নাই, উই ক্যানট ডিনাই ইট। আমাদের দেশে এগুলো অ্যাড্রেস করা হয়, এগুলো নিয়ে কাজ করা হয় না। পিপল ডোন্ট টক অ্যাবাউট দিস রং রাইট, বা ও রংটা কেন বলতেছে, ওর রংটা কেন করতেছে, এটাকে ডায়াগনোস করা, এটাকে অ্যাড্রেস করা হয় না। ছোটকাল থেকেও হয় না, বড় হয়ে তো আরো হয় না। এতে হয় কি, সে ওই এই ধরনের একটা ডিস্টর্টেড মন মানসিকতা নিয়ে বড় হয়, এটা অ্যাড্রেস করা হয় না। এবং আমাদের আপব্রিঙ্গিং গুলাও এখন মানে বাংলাদেশের সত্যি কথা বলতে স্কুলগুলোর অবস্থা প্যাথেটিক। বাসায় কনজুগাল লাইফে বা বাসার পরিবেশ, ফ্যামিলি, এখান থেকে ফার্স্ট স্কুল বলা হয় একটা বাচ্চার, সেটা সেই ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট ইজ রিয়েলি রিয়েলি ডিস্টার্ব। এবং আজকে তুই বলতে হচ্ছে হ্যাঁ এখনকার ফ্যামিলি, বাট আগের জেনারেশনে কি, তো আগের জেনারেশন যেটা আছে ওটা বললাম যে ওরা অনেকে এদেরকে অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল, এদেরকে কাউন্সিলিং করা দরকার ছিল, এদেরকে হেল্প করা দরকার ছিল, যেটা ওই সময় কেউ বুঝে নাই বা করে নাই। ইগো বল, এটা ইগোস্টিক ইগো হওয়ার কারণে, স্টাববার্নেস এর কারণে মানুষের জটিল হয়ে গেছে এবং এমন একটা পয়েন্টে চলে গেছে, নো রিটার্ন পয়েন্টে চলে গেছে, যখন থেকে there is no turning back। বেশিরভাগ পরিবারের কাহিনী কিন্তু একই, there is no turning back। এবং যারা এটা করছে, যাদের মেন্টালিটিতে সমস্যা, তারা ছোট ছোট অনেক জিনিসগুলাকে হয়তো বা কনসিডার করলে এগুলো এই সমস্যা হইতো না, বা একটু প্যাশনেট থাকলে এই রিলেশনশিপকে ভ্যালু দিলে হতো না। কেন দেয় নাই? কারণ এদের সত্যি কথা সাইকোলজিক্যাল বা মেন্টালিটিতে একটা প্রবলেম আছে, যেটা অ্যাড্রেস করা হয়নি, যেটা কাউন্সিলিং করা হয় নাই। কাউন্সিলিং বলে যে একটা জিনিস আছে, একটা মানুষকে যে বুঝাইতে হয়, তাকে কিছু জিনিস মাঝে মাঝে এটা বুঝতে হয় যে ইউ আর নট রাইট, হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ রং। এটা ক্ষতি হচ্ছে পরিবারের জন্য, ফ্যামিলির জন্য, ফ্যামিলি মেম্বাররা কষ্ট পাচ্ছে। এই কাউন্সিলিং ঠিক মতো করা হয় না, কাউন্সিলিং করার মতো সেই ক্যাপাসিটি থাকে না মানুষজনের। আজকে এই জন্য অনেক সময় পুরো এন্টার ফ্যামিলি স্ট্রাগল, অল্প কিছু মানুষের। এবং একটা মানুষকে ধর লাগি গো, কি যায় আসে, আমার লাইফ আমাকে আমার স্ট্রাগল করতে হয়, আরে ঘুরে এইসব নিয়ে চিন্তা করার সময় আছে। দে ডোন্ট বদার, দে স্টপ বদারিং অ্যাবাউট দিস থিংস। কারণ ওর লাইফের অনেকগুলা স্ট্রাগল আছে, অনেকগুলো ব্যাটল আছে, যাকে প্রতিদিন এই ব্যাটল গুলাকে নিয়ে struggle. And also another contributor is I think life back then, life 10 বছর আগে life, even 1 বছর আগে life, and এখন life, even আজকের life, কালকের life, future life, the world is evolving in a very fast pace. মানে ওয়ার্ল্ড আগের মতো কিন্তু নাই। মানে আগে যত লাইফ যত সিম্পল ছিল, কাজকাম যত সিম্পল ছিল, আগে আব্বা আমাদেরকে দেখতাম যে আব্বুদেরকে দেখতাম আব্বা অফিসে যাইতো, কাজ থেকে বাসায় আসতো মোটামুটি ভালো মুডে। এখন কাজে গেলে মাথার মধ্যে এইটা ওইটা থাকে, এটা ওইটা ডিল করতে হয়, দুনিয়ার কম্পিটিশন, a lot of things, and people are way stressed out now than before, right? এগুলা জিনিসে মানুষের সব কিছু যদি পিকচার আনো, you know, এগুলো কি ম্যাটার করে না কি না? That is the cost of technology we are paying. Trust me. আজকে হয়তোবা অফিস থেকে বাসায় এসে আমরাও কি করতেছি, আমি কিন্তু নিজেকে বারবার কাউন্সিলিং করার চেষ্টা করি যে আমি বাসায় আসার পর মোবাইলটা হাতে নিব না, আমি মোবাইলটা দূরে রাখি, আমি মোবাইলটা চেষ্টা করি, কিন্তু বাট হয় না সব সময়। বাট আমি চেষ্টা করছি, বাট আই উইল সাকসিড ওয়ান ডে। এই যে বাসায় এসে মোবাইল টিপাটিপি করি আমরা, আজকে আগে কি হইতো, সকালে
আমরা কি দেখতাম আমাদের বাবাদেরকে, চাচাদেরকে, সকালে উঠে পেপার পড়তো, they have gathered all the news, all the topics, শেষ, ডান, অফিস চলে গেছে, আবার অফিস থেকে এসে এরপরে বাসায় টিভি দেখছে, সবার সাথে বাইরে ঘুরতে গেছে বা নাটক দেখছে, হোয়াট এভার, এগুলো কিছু করছে, বা পড়তে পরে পড়ছে কিনা বা পড়াশোনা নিয়ে বসছে, হোয়াট এভার। এই ভ্যালুসটা তো নষ্ট হয়ে গেছে, এখন নাই, এখন একদমই নাই। আর লাইফ, আগে মানুষজন 9টা থেকে 5টা কাজ করতো, এখন 9টা থেকে 5টা কাজ করে না, আর 9টা থেকে 5টার মধ্যে 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা ফেসবুকিং করে, হ্যাঁ ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজিং, ইনস্টাগ্রাম এইসব নিয়ে থাকে, কাজ করে তাহলে কতক্ষণ, প্রোডাক্টিভ আওয়ার আসলে কত? আগে 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত হাতে মোবাইল না থাকার কারণে কাজ হইতো 5-6 ঘন্টা, মানুষ প্রোডাক্টিভ আওয়ার স্পেন্ড করতো, এতে মেন্টালিটি পজিটিভ হইতো, মেন্টালি স্ট্রেস রিলিফ হইতো। আর এখন 4 ঘন্টা মোবাইলে টিপে ও বাক্সে বন্দি, কিন্তু he was addicted, he was chained to his device, তো ওর ব্রেন এক জায়গায় কিন্তু ক্লাটার হয়ে ব্লক হওয়া শুরু করে এবং সে কাজ করে, তারপরে বাসায় আসে, এতে হয় কি একটা মানুষের স্বাভাবিক, এটা it's a very unhealthy thing, brain damaging thing, trust me, brain damaging thing। ওইটাই বলি ভাই, মানে এটা একদমই ভেরি আনফরচুনেট যে ফ্যামিলি ভ্যালিউস গুলো হারাই গেছে। ইভেন মানে আমাদের ফ্যামিলি চিন্তা করছে যে আমরা আগে যে 6 চাচার একসাথে আসা হইতো, ওগুলো তো দূরের কথা, এখন মনে হয় না, এখনো যদি দূরে আসি, দেশের দূরে আসি, এখনো মনে হয় না দেশে গেলে হয়তো ওইরকম টানটা থাকবে, একটা গ্যাপ হয়ে গেছে। দেন ইন জেনারেল মানে যারা দেশেও আছে তারাও কি একসাথে যাইতেছে, বা যারা তারাও তো যেতেছে না, মানে এটা দেশ বিদেশের কথা না, ডিসটেন্স কখনোই কিন্তু ফ্যাক্টর না রিলেশনশিপ কে। আমাদের রিলেশনশিপ কি ফেড আউট হইছে? I don't think so, because we haven't talked for a while, we haven't talked years, maybe 1 বছরের গ্যাপ গেছে, এরকম গেছে, তোমার সাথে কথা hয়নি, and then we picked up right from there, আমরা আমাদের তো like we left where we left, so it's okay, it's okay। এই যে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বা এই কনসিডারেশনটা, I know যে হয়তো বা যোগাযোগ হয়নি, বাট এটা ইন্টেনশনাল না, it doesn't mean that you ignored me, এটা হয় নাই, it's okay, you are busy, আমিও বিজি ছিলাম বা আমার মাথায় আসে নাই, but back of the mind you are always there সব সময়, because you're very very big part of my life, there are very few people, they are very big part of my life, so এটা you know, I know, so মানুষজনের ভিতরে এই ফিলিংস তো বহুত আগে চলে গেছে। নো, হু ইজ হি, ওকে, আর কেন সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করে আসবে কিনা, মানে ইভেন তো জানো ভাই, আমারও মানে এটাকে মানসিক বিকৃতি বলবো, বিকজ দ্যাটস আমি তো বললাম it's a disorder or the autism, this is actually a disorder, you're very right, because এটা এভাবে এখন আমিও চিন্তা করি, বিকজ আমার কাছে মনে হয় কি এরকম ভাবে চিন্তা না করলে না, আমি I am the one who's always getting victimized, মানে মানুষ আমার বাজারে চলে যেতেছে 1বার 2বার 3বার 4বার, এবং আমি এভাবে চিন্তা করে থাকবো, এখন মানে আমার কাছে এরকম মানে আমি অনেকটা ওইভাবে অ্যাক্ট করা শুরু করি, মানে থট প্রসেসে চেঞ্জ হয়ে যায়। I don't know for what reason, that's very unfortunate, I don't enjoy doing this, but আমার কাছে মনে হয় কি যে না, স্বার্থ ছাড়া আমি জানি না if it's contributing anything to to my life or whatever, আমি তার হেল্প করলে আমি কি পাবো, এই ধরনের একটা না চলে আসে। আমি আমাকে দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি, অন্যান্য মানুষ অনেক বড় লেভেলের কাজ করে, এরকম অন্যান্য মানুষ কিন্তু এইভাবে চিন্তা করে, বিকজ স্বার্থ ছাড়া কোনো কথাই নেই। And I get it, মানে everybody is busy with their lives and everything, কেউ কারোতে হেল্প তো করেই না, বাট বলছে যে একটা মানুষকে যখন যদি কেউ মানে হেল্পও করতে হয়, তখন চিন্তা করা হয় যে কি কোনো হেল্প আসবে, কি কোনো আমার কাজে আসবে, if not then no, forget about it, I'll just wish them good luck and that's about it, কোনো কনস্ট্রাকটিভ কোনো হেল্প ইনভলভ হইতে চাই না। তো এই ধরনের একটা মেন্টালিটি এখন মানে ঘরে হ্যাঁ, অনেকে কন্ট্রিবিউট করতে চাইও পারে না, বিকজ লাইফটাও এত কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে না অনেক সময়। ইউ সি অনেকে ইন্টেনশন থাকলেও আচ্ছা না, এই সামান্য বদলের সেটা নিতে চায় না,
Because মনে সবাই করে যে বলবো ওদের নিজেদের বদরেশনে সবাই এই পর্যন্ত এখন এখন তুমি একটু করলা না এখন একটুক ইজ অন টপ অফ অলরেডি সাবমার্জ স্টাফ রাইট এতটুকুর পরে গেলে তো চাষ নেওয়া যাবে না বলে না যে অনেকে বলে যে এতটুক করতে পারলাম না এক্স্যাক্টলি এতটুক ইজ অন টপ অফ হোয়াট এভার আই এম অলরেডি ডিলিং তো এই জিনিসগুলো but anyways I don't know if it's a good thing or bad thing I'm sure it's a bad thing but it's an unfortunate thing but family values গুলো আর নাই যার সাথে কথা হয় আশায় আছি সারাদিন they take it as a holiday ঘুমাবো ইচ্ছা মতো but back in the days was it like this না ঘুমানো তো ওয়েস্ট অফ টাইম তখন then ঘুমানো ছিল ওয়েস্ট অফ টাইম ঘুমানো তো ওয়েস্ট we're losing stuff I mean সারা দিন মানে ঈদের দিন মন খারাপ থাকতো যে ঈদ চলে আসছে এবং আজকে সন্ধ্যায় গেলে ঈদ শেষ all these days I've been waiting for it is it coming to an end তখন ওইগুলো চিন্তা করে মন খারাপ হইতো হয়তো মানে এক্সাইটমেন্ট থাকতো 6 মাস আগের থেকে দেখা হবে কি মানে those are like the best period of I think anybody's life I don't think Edzan or Amar Chetman hoile ora egulo pabe na but I think it's a generation thing I mean the generation thing but I'm glad and I'm really happy I think we are blessed that we had some we got to experience one of those হয়তো বা আরো আমাদের আগে যারা দুনিয়াতে আসছে like 80s 70s এ যারা they had more of it but at least we had some of it right so that is good enough for me and I'm really happy that we had this but still we actually family is that but it depends এখন next generation কিভাবে বড় হবে এটা it depends on us I think যেটা আরেকটা that's also very important মানে যে জেনারেশনই হোক ফ্যামিলি ভ্যালুস কিন্তু it's a very important thing I'm sure তুমি জানরে ভাবে বিয়া করবা at least wherever you go whatever you do inshallah you know if you have another sibling or if your parents whoever তুমি মানে at least তোমার ওই ধরনের disrespect থাকবে না থাকবে না and that's the most important thing in life I think so I think we have a lot more to talk about a lot of topics we could go on and on and on never ending thing it is actually a never ending thing এত কিছু বলার আছে এত কিছু শেয়ার করার আছে and then and but again time's limited তোমার এখন রাত আমার এখন দিন it's ঘুমানোর সময় হয়েছে and then we'll definitely thanks for coming thanks for tuning in and then inshallah যখনই সময় পর একটা session we'll just arrange another session we could talk and it's আর কিছু না হইলে হয় কি ভাই মানে it just stays there ভিডিও গুলো পড়ে থাকে and then আমাদের if you think about it আমরা কিন্তু এরকম ছবিও তোলা হয় না করা না just ভিডিও দেওয়া হয় না সেটা তুলে দাও that's about it it's just a memory to look at if Allah hayat dile 20 বছর 25 বছর থাকলে এগুলো দেখেও কিন্তু একটা থাকে ইনশাআল্লাহ এগুলো দেখে আর ক্যাচ আপও হয় উসিলাও হয় কথাবার্তা হয় it's just stays there nothing not for monetization purpose or anything like that just record it and stay keep it as a storage in YouTube so thanks for coming inshallah next session kori whenever you feel free that's I'm really excited I really enjoyed the session অনেকদিন পর মনে হচ্ছে ভালো হয়েছে মানে আমরা নয় হয়তো কথা হয় হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোনে but একটু টাইমটা আলাদা করে অ্যাসাইন করে রাখা এটা একটা ভালো জিনিস আই থিঙ্ক মনে হচ্ছে যে যেমন আমি বলছি এখন আমি ডিস্টার্ব করবো না আমি কাজ আছে লাইক আমি কাজ শেষ করে চলে আসছি আজকে তারপর হুজুরকে আমার আসতে বলছি নর্মালি একটু দেরি করে আসে কাইন্ড অফ আর কি সো লাইক অ্যাসাইন করে টাইমটা একটু সময় দিয়ে ফিল কোনো কল নাই কিছু নাই রিল্যাক্সে এক্সাক্টলি পাঠাই দিছি TV দেখতে nice thank you inshallah let's catch up again যখনই সময় হয় we'll just love to have you here inshallah bhai rest now inshallah okay take care Allah Hafiz